यतिका गर्दा आफ्नै मान्छेले त चिन्दैनन् अब म कसरी अडियन्समा जाने सुशान्त अब त मेरो माई रिक्वेस्ट टु एभ्री अडियन्स प्लिज स्टार्ट ओनिङ अप इट्स नट नाइस लाइक दिस यो अब जस्तो पाए त्यसरी आउँछ नि सुरुमा दर्शकले थुप्रोले हेर्दै पो पैसा टन्नै कमाउँछ 2 करोडबाट बजेट गएर सुई लाएर 20 करोड हुन्छ अझै हेरिदियोस् 200 करोडको बन्छ अझै हेरिदियोस् 2000 करोडको बन्छ आई विल गिभ यु अ सिम्पल एक्जाम्पल साउथ इन्डियाको मुभी Bollywood used to laugh at them. Ha 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 ha. Oh, they're like soft porn. Ha ha ha. Like that, Pantya. Paila. Am I right? Nobody. Now Bollywood stars are dying to go there and work. Pinamra. Please, हेर्दिनुस् विदेशी चलचित्र हेर्नुस् जति हेर्नु तर यसो कोट्टाएर तपाईले पनि हामीले गरेको काम हेर्दिनुस् न हाम्रो कामहरु पनि नराम्रो छैन राम्रो छ हामीले कम्प्लेन गर्छौं यो फिल्ममा नेपाली फिल्ममा यो छैन त्यो छैन भनेर भन्छौं नि त तर त्यो कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम चाहिँ हामीले राम्ररी भनिदिनु पर्यो नि त हेरेर गएर भनिदिनु पर्यो कि हेरेर गाली गर्न पाउनुहुन्छ तपाईलाई पनि भन्छु कि यु क्यान स्कोल्ड अस यु क्यान से एनीथिङ यु वान्ट तर हेर्नु पर्यो नहेरिकन हाउगुची चाहिँ लाउनु भएन बनाउने चाहिँ झुर अनि आइतेन भनेर चाहिँ अडियन्सलाई गाली गर्ने हाम्रा छन् नि त्यस्ता सोच चाहिँ राख्नुहुन्न प्लिड गर्नु पाइन्छ हात जोडेर हेर्दिउँ भनेर निम्ताउनु पाइन्छ निम्तो दिन पाइन्छ तर निम्तो दियो भन्दैमा है सबैले आएर त्यो निम्तो स्वीकारेर हेर्दिनै पर्छ खाइदिनै पर्छ र त्यसपछि फिडब्याक पनि पोजिटिभ दिनै पर्छ भने छैन This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. Okay, so martial arts ma hunthyo पहिला तपाई? Yeah, when I started actually म खेलाडी नै हो टेनिस खेल्ने हैन टेबल टेनिस martial arts when I started that was illegal. Okay. We were not allowed. कुन बेला कुरा गरेर I'm talking 70s. That time martial art in Nepal was literally off the limit. Nobody was allowed to do that except police club ma gaera police ko talim kendra ma gaera you could do that, you know. We had a instructor called Saito tetikera. He used to beat the crap out of us all the time. The training was totally different. It was very harsh training, you know. They would make us hit the makiwaras, you know, all that. Right. And then your knuckles, all that. I still have it. I still can't get rid of that callous skills, you know. So, amazing time actually. Then after 78, I think near about around early 80s, and Jagat Gauchandai came back here and former Prince Dhirendra, Veer Bikram Shadev, he along with Jagat Gauchandai, they legalized, they allowed martial arts to be practiced in public also. Before that, it was only for the securities, like police, army, defense forces. But now martial arts have come a long way. Yeah, they have come a long way, but I don't know what kind of martial art is it today. You talk to somebody, you know, within a year, they are black belt. So that is shady. I don't know. It took me a long time to get all my belts, you know. By the time I got my brown belt, I think that's probably around 6-7 years. After 7 years of really hard work in it. Lot of practicals and some theories also. But like globally, with the rise of martial arts, it has become commercial money. It is. I know, and this is one of the concerns that's coming because I'm a huge fan of martial arts. I'm a huge fan of. I used to be. Martial arts. If you go through my Facebook profile page, okay, picture, you'll see me with all that 6 packs, 8 packs, with that wiry body. Bruce Lee, literally, I used to worship this human being. Every morning I used to wake up and we had a group of friends, you know, like 4 o'clock in the morning we used to wake up and take a quick shower. Cold showers. Yeah, cold showers. We used to wear our gi, mati, bare body.
And धुपहरू यस्तो बाल्ने क्या इन्सेन्स जोस गुरु भनेर है त्यसै we used to start in the morning. So पुलिस क्लबमै भन्नुभएको पुलिस क्लबमा जाने we used to do it outside like मेरो घरमा हुन्थ्यो होइन. So but when I was in school also I did the same thing in North Point. I used to get up early and the priest over there, and they used to get, Vijay, why are you doing this so early in the morning? I said, look, Father, this is what I love doing. At least I'm not smoking weeds. I'm not doing all other stuff. I'm into physical fitness. But you got to sleep. And I'm good with whatever I'm sleeping with, So, and then from school days, I got into the habit of doing all this martial arts, and I used to run. I think if you go through the picture, you can use it in this podcast, take it Facebook out. It's in the Facebook profile page, a picture. That you will see my level of fat percentage, I think it was less than 10. It was really good. So if you have abs, that means it's pretty much less than 10. It was abs, you can see, absolutely. I can show you just now only, wait. I mean, this is one. And then when I look at my picture now, Sushant, I said, mera jiu ke bhayo just like say, but again, but you look fit. You still look fit. He's fitter than us. 60. Schoolमा गएको हैन प्रमोसन गर्नको लागि कलेजमा. He was doing like bench press up with like 3 college kids, and he did like 50, and he outdid them. Wow. 50. Wow. So oily when you're pretty much into workout and stuff. I do. Yeah, that was me in Jata. Vyam Mandir, Vyam Mandir. I used to work out there, man. Not bad, That's the original place, yeah. Yeah, you can use that picture, show it to your viewers. It's amazing. I mean, when I see this, and one of my students, his name is Captain Mukesh Kumar Gupta. He's in Dubai now, flying for another airline. He said, sir, can I be honest with you? What? I think you photoshopped. I was like, I'll hate you. Left and right, you talk about it. But he said, come and have a look. I have a negative also and I have the positive also. I mean, isn't that amazing? Yeah, that is. I used to run about 10 kilometers at a go, no problem. Push-ups, I could do more than 200 non-stop, maybe more. Squats, I could really squat hundreds of squats. Sit-ups, it was unending. Wow, yeah. Because like Pailako regimen, it was all about sit-ups, strengthening your core and stuff. And sit up, and push up, and squats. That's all I did. Raw workout. And the story behind this, picture is like, I had a friend named Dilip. Yeah. And there was another guy, Dilip Shahi or Dilip Shwasta, I don't know. He used to work out there. And there was another Rajendra Khadka, something from Nepal. They had all bulky, nice bodies and all. And said, hey, Vijay, let's take a picture. I said, let's not take. I don't want to take. They kept insisting, hey, let's take. And I had a camera. So, okay. I brought the camera. Well, I was telling her, look, I know you guys have fantastic body, but when you take a picture, when it comes out, I'm going to really put you in a shadow. You're going to be minus, हेरौँला नि हाम्रो जिउ यस्तो गर्नु थाल्यो के मलाई त आउँदैन हेर I'm just doing this. So they took. And when the pictures came out, it was like they went, I said, तिमीहरूको बोसो छ मेरोमा बोसो छैन. I'm not building my body to build my body. I'm building my body to keep myself fit, The difference is building your body to build and to build to remain fit is different. So, Etikhera, were you into martial arts already? I was very much. And that makes sense because when you're in martial arts, you have to speed. No, you have to be careful about how much body weight, unnecessary body weight you carry. So if it's fat, you don't need it. If it's muscle, it's functional. Yeah. So it makes sense to be in lower body fat as well. Yeah. So Tibelako, like, what was the diet like? Amazing. I thank Jagat Gosande. He once taught me, I was I used to work for my father, Universal Pakistan. We used to go there and have lunch. दिउँसो त्यतिखेर लन्च खाने नाङ्लोमा नै 50 रुपियाँ उठ्थ्यो. So used to go 50-60 रुपियाँ. अनि यहाँ न कहाँ यस्तो खानेको क्या यहाँ खाऊ काँचो अन्डा के ए दाइ what is this? तिमी चुलाएर खाऊ या
कसरी खाने यहाँ टक he kept, he put few eggs like that, he gulped it down. Okay? I can come here, I'll do it. I think Dai has already forgotten, just like that. You together, he just put one, yeah. That is power. You need protein, you know. You work out a lot, tennis pani khelchas, martial art pani garchas, hey? You got, hey, bhai? Okay. Then I gradually started again. Then when I was at my peak, I used to have a minimum 16 raw eggs every day. Why raw eggs? Because we didn't have it. That was either that was a myth or reality. अनि पछि त कसरी टक राखेर ग्लासमा राख्ने हैन, and if you break the yolk, that is where the stinky part is, right? So you don't want to break the yolk, okay? And just put it in the glass like this, okay? This is water. Now I can drink water like this, but you cannot do that with that case. You have to literally put the glass on like that. You gulp it down, okay? So everything will just, because of that slimy stuff, it goes. एकचोटि मैले एक ट्राई गरेँ कि त हेल्थको लागि होइन, काँचो अन्डा जस्ट एज काँचो अन्डा, मेरो पनि काँचो अन्डा एज अ प्राङ्कलाई मुखमा हालेँ, स्लुत्तै जाँदो रहेछ क्या, तर घाँटिएपछि मेरो सकेन, अनि जस्ट आई for example, 3 back. No, it goes. That is, you know, there's a technique also. And that was one of the things, you know. Other thing was, I was not a bath eater. Okay. I was not the bath that time. आमासँग झरेन, मलाई खानु पर्यो, यो चाहिँ र स्टफहरू चाहिँ टन्नै खान्थेँ होइन, अनि मासुहरू चाहिँ ठिक्क खान्थेँ, धेरै खान्दा थिएँ. But I was not much into carbs, के just a little amount. अनि चिया खान्न थिएँ, जहाँ रक्सी सिगरेट के पनि खान्न थिएँ. अहिले खानु चाहिँ हुन्न, खान्छु. I'm not gonna lie, it's not. But त्यो जहाँ रक्सी भन्यो नि खानलाई बनाएको नि त. जहाँ रक्सी खानुपर्छ, तर जहाँ रक्सीले हामीलाई खानुहुन्न. True. Okay. So in that case also, you know, Pradeep, Sushant, this water also, people are crazy. They are drinking like gallons and gallons of water. It is very damaging to your body. It is. You as a fitness person, you know, your body will call it for you. He'll start giving you that call. Okay, you need water. You need water. You know. We have water and everything. So, in anything in extreme is not good. So, you know, it's going to create havoc into your system. You are supposed to have a very normal life, and you are trying to do something which is very abnormal. You know. तर शरीरलाई नि, this is one line I always say, हाम्रो जीवनमा यो जीवलाई, शरीरलाई आनन्द दिनलाई जन्मेको शरीर हैन के. You have to दुःख दिनुपर्छ. दुःख नदिकन यो शरीर बन्दै बन्दैन. You have to struggle. So it is everything. Anything in life. That's how quantum it goes. theory जस्तै हो के. You bring it everywhere. I go everywhere. You know? You bring everything there. You know, it's all about life, the particles of life. Nothing is simple, but you make it simple. You believe, you walk into that path. Principally, if you are correct in doing the things, nothing is impossible. Right? That's what I say. Look at your body. I went to his gym also. A podcaster, like 10 years back. Podcaster. Actually, the person behind that podcaster is a fitness freak, I would say. The secret. I'm his trainer, by the way. Oh, okay. Thank you. Hey, everyone's giving you a clap. So त्यतिखेर दाइ म सोध्नु मन लागेको कुरा भनेको नेपाल व्यायाम मन्दिर त्यो बेलामा कस्तो थियो, किनभने राइट नाउ अहिलेसम्म पनि if I compare it to any other gym, I mean, like the environment देखि लिएर जुन raw environment छ, that is what creates champions. Yeah. You know why? त्यतिखेर त्यस्तै हो. हामी त पानी पर्यो भने पनि हिलो हुन्थ्यो. माथिबाट ट्याङ त्यो चढ्थ्यो, अनि न सावर थियो, न टोइलेट हुन्थ्यो. त्यहाँ गएपछि we used to sweat out, you know. Stinky. I'm sorry. I don't know how it is now. I'm used to it because more than that 2 years जस्तो workout गरे अब मैले. Because if you were, I call that normally in the Western world or in developed countries, such gyms are known as garage gyms. Yeah? Right. See, I can talk.
I told my director, I'll sit and talk with Sushant. Any topic he brings in, I'll talk to him. Okay? It's all interesting. It's a garage gym. Okay? It is. It's all raw. Only there were moments like we didn't have enough weights. You know what we used to do? So by the here, there a lot of construction going on. Ita chore lone. Ita chore lone. Ita chore lar. We used to do bench press with that also. Okay? That time. See, that is how we did. तर अहिले त बिग्रियो सुशान्त म जिम जानुलाई एकदम रुचाउँछु तर जिममा गएर मलाई कहिले एकदम आई गेट इरिटेटेड होइन त्यहाँ गएर जग्गाको कुरा गरिरहेको हुन्छ ब्याङ्कको कुरा गरिरहेको हुन्छ गर्लफ्रेन्डको कुरा बोयफ्रेन्डको excuse me man and somebody running another guy excuse me what is happening here and hello what's happening man hey excuse me I'm working out here हुन्छ नि अन्त म पनि आजकल त्यस्तै गर्न थालेँ ल जाता the best way to work out without any issues is when you wear headphones. That's what I do. That's what I've been doing for years. I do that now. I am on You have to. तीनटा बिग्रिसक्यो के अरे डाक्टर युकेबाट पठाइदिनु ल एउटा सुशान्तले माझ I do that. Yeah, but that's how it should be. I mean, it's very disturbing. Yeah. त्यो मन्दिर हो क्या. Okay, एउटा amateur personal question, because you guys are both into like fitness thing. Is there like some sort of etiquette ke like gym ma gaine you can do this and you can't do that? Of course. The grunt garcha ni manchharule. Do you take it as a good thing or a bad thing? No, grunt is nothing. Depends. I mean, like it comes out naturally if you're training hard. I know that is there. There are people who just do it for the sake of grabbing attention. You can tell the difference basically. Okay. If it's a genuine thing, you're training hard. I mean, that's fine. It's okay as long as you're not disturbing anybody else. Okay. That's fine. This guy despises me sometimes, you know. Like that. Few days back only, I was like 92, 93 kilo. Now I'm 88 again. प्रोजेक्ट लागि त अलिक घटाउनु पर्छ है भनेको आज 3 दिन अगाडि भनेको भाइ I'm 88 today. So कसरी यो फ्लक्चुएसन्स चाहिँ कसरी गर्नु? I do. It's all diet. You know, diet and discipline, I think, is probably one of the most important thing. And then you have to cut down. You know it. You have to cut down on the carb intakes. You need carbs. I don't believe in that keto diet. Okay? No. I'm sorry, that is going to kill you. Yep. Your body needs that, right? Keto diet. Excuse me, whoever is invented, it must have been an animal, man. Real animal, only masuma dekhane. But even animals, they have something on the quiet, you know. So I control my carbs. One. Another thing I control my intake is my sugar. Sugar, of course, alcohol is another part. You have to. I don't eat like the mad dog. I eat to my limit. I don't eat for long hours. People normally say, gastric huncha. My system is built like that. So I can actually stay without my food for like 16, 18, 24 hours also I can stay. Then I always keep my eating window period. That window period. Within that, I'll have, I am conscious. So do you have an eating window deliberately or just because of your lifestyle that... मेरो lifestyle ले पनि त्यो eating window चाहिँ लगभग जस्तो set भएको छ. But when I actually really need to shed, come back to my fitness, then I maintain my target window. Ask him what happened when you first met me and he'll tell you everything. अन्तिम संस्कार के सुरुमा गर्ने बेलामा चाहिँ बेजदाइसँग गर्ने भयो भने है ओके अनि दाइ कुरा भयो अनलाइनमा अनि लाइक ओके म नेपाल आउँदैछु दाइ 5 दिनको लागि आउँदैछु तर भेटेर होइन कन्ट्र्याक्टसँग सबै साइन भइसक्यो त्यतिखेर है जस्ट भेटेर जस्ट डिरेक्टर एक्टर्सको इन्ट्रोड्युस गरौँ न भने कि अनि माए अनि दाइ म दाइ आइसक्नु भएको थियो यसरी हेर्छु दाइ त लाइक आई न्यू ही वाज टल बट आई डिडन्ट रियलाइज हाउ टल ही वाज के अनि ही वाज ब्रोड पनि अनि भुँडी पनि निस्केको थियो फिल्ममा चाहिँ अब क्यान्सर पेसेन्ट हुनुपर्ने होइन दाइ चाहिँ सुटिङ चाहिँ लाइक 6 हप्ता कि 8 हप्तामा छ डायबिटिक पेसेन्ट जस्तो he is just bloated के लागेको हुन्छ नि झन् लम्बु ब्लोटेड भएपछि झन् त्यसरी पोलो सर्ट लगाएर आउनु भएको थियो होइन more than a quintal 160 के अरे अनि त्यहाँबाट अब सिनियर मान्छे बच्चादेखि हुर्केको दाइ हो नि त होइन अब
वेटको कुरा कसरी गर्ने अब भित्र मनमा चाहिँ परेको थियो क्या मलाई अनि अस्ति भर्खर सुटिङ सक्यो नि अस्ति कहाँ इन्टरभ्यू जाने बेला बल्ल दाइले चाहिँ खोल्यो क्या त्यो कुरा अनि हि नोटिस रहेछ कि मेरो मुखमा चाहिँ आई काइन्ड अफ गिभ अवे द्याट लुक लाइक ओहो मैले के गर्ने कसरी चाहिँ विजय लामालाई अब होइन हेर्दा हेर्नु तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको थियो No, I could feel it. And I told him. And I told मेरो छोरा Tiruchula, I said, okay, nobody believed that I would do it, okay? So you guys just spoiled. And I love challenge. Life money, Sushant, the biggest thing, the biggest catalyst in life is challenge. True. You know, if nobody challenges you, you challenge yourself. You set a benchmark once again. Oh. You set a benchmark. Nobody knows you better than yourself. So he said, oh, the director, all right, man. You watch out. Hey, guy, I'm coming. Did you? Watch out, buddy. I'm doing it. So everybody, nobody believed. And I said, all right. Then I went into my strict regimen. Workout, lots of water, dropped on my carbs immediately. Massive drop. I mean, I have enough proteins, I have enough energy, all stored up energy. Started using that. Went into running and push-ups and eating less and stopped immediately. No beer, no wine, whatever alcoholic beverages also. No? I don't smoke, so that's not a problem. And I love brownies and cookies. I said, bye-bye. Dairy product. And then I started having what? Processed oil or no. I don't take processed oil. So went into ghee, honey, and animal fat or saturated fats. I started eating well also. That I kept eating. Initially, that was very harsh on my body. For 1 week, it hit me hard. The eating window period was not more than 4 hours. Okay. So 20 hours of fasting. 4 hours ma त्यसमा पनि मैले घटाएर बसेँ तर मलाई के पनि भएन नो आई मलाई भएन किन भएन भन्दा this I'll tell you म आफैले पनि done a lot of studies on my own self हैन started drinking lots of water and used to have lots of kakra. Kakra is really good. It's very low in calories. Yeah, it's very low in calories. Kakra was really good, right? अनि मिठो लाग्यो भने त्यो के अरे bitter gourd like भन्छ करेला र उसिनेको ला चट्ट खाइदियो हैन boiled मासुहरु खायो it was really nice but that was a challenge I took because it's certain change in lifestyle got a challenge but then like the thing with losing body weight or in general staying fit it's water it's simple it's not easy but it's simple people just try to make it complicated with keto this that and all that thing I don't believe in you extremes when you're like saying ki take off one whole group of macronutrient and carbon knock off. That's not how your body is supposed to work. No, that doesn't work at all. You have to keep it under control. I mean, you'll go into depression. You'll go into depression. Exactly. You have to keep it balanced. And it's all about discipline and being patient. Yeah. The other thing is being patient. Like people try it for a week. Rome was not built in one day. Exactly. And I always tell the one thing, Pradeep, this also. तपाईको त्यो जुङ्गादारी बढाउनुलाई कति दिन लागेको छ है 2 दिनमै आउँछ त्यो काटेर फ्यालेको जस्तो हैन के जिउ अब जिउ बनाउन यति मोटो हुनुलाई तपाईलाई कति लागेछ नि अब घटाउनुलाई इट्स गोइङ टु टेक टाइम के त्यो दाढी जुङ्गासँग कम्पेयर गर्नु हुन्न के शरीरको कुरा बढ्यो यसलाई काटेर फ्याल्नु पाइन्छ कस्तो म मात्र रहेन रहेछ जुङ्गादारी क्यान आई बोरो सम जुङ्गादारी फ्रम यु गाइज So let's talk about the movie अहिलेको जुन त्यो भन्दा पहिला चाहिँ म यस्तो त्यो डाइट कुरा गर्दा यस्तो मोमो खान मन लाग्यो मलाई So मैले बुझ्न मन लागेको छ you're super busy that I know how do you get time to get into movies and work for it because that's another challenge. Let me answer that. He doesn't sleep. Well, he sleeps, right? He sleeps. When he sleeps, I think everything goes. He goes like night mode, man. Like total. No, total. Call goes to कि reach नै गर्न सक्दैन. He flies. कति hours sleep there? And on average, 5 hours. Okay. That तपाईँलाई pretty much you feel your body feels. Yeah, but I know during daytimes and all, I know I do NASA naps. I just recuperate myself 5-10 minutes.
फ्लाइट वर्क स्लिप इट फेरि इभेन्ट एन्ड फ्लाइट अनि कसरी गर्नुहुन्छ नि भोलि मर्निङको फ्लाइट छ भने पर्सि आफ्टरनुनको छ भने लाइक हि स्क्विजेस थिङ्स अलरेडी के त्यो हामी त हुन्छ नि काममा गयो इट्स लङ डे ओके आइम जस्ट अब लेजी डे आइम जस्ट नेटफ्लिक्स हेर्छु अनि चिल गरेर बस्छु भन्ने हुन्छ नि त अहिले फ्लाइट छ भाइ म फ्लाइटमा आउँछु म 2 बजी ल्यान्ड हुन्छु गिभ मी कपल आवर्स अन्त यस वी डु इट सो लाइक आई हेभ नेभर सिन सम वान हु हेज so little time, but he uses time so effectively. Okay? Because I've done PhD in time management. But I'm a doctor now. Actually, we spoke about it, right? It's very simple, Sushant. Like if you look at time, okay, manche like what is one day? When you see some they just give you for 8 hours, mancha. That's working time. I know some people work extra, say 12 hours, mancha. I know. Some people say it's 24 hours. I don't say that. I go and I say, look, it's not in hours I look at it. It's not even in minutes. Minutes is like 1440 minutes. So they say 40 minutes is 1 24 hour. I know. Oh, and I don't go there also. And I said, look, let's go into the pulse. 1001, 1002, 1003. A pulse, you know. Heartbeat, pulse, seconds. If you go there, it's like 86,400 seconds, I think. That's a lot of time. अब म तपाईसँग अहिले भर्खर यहाँ बसेको कति मिनट भयो like 24 minutes? Yep. Okay, 24 minutes, 24 into 60 second गर्नुमा कति भयो? Look at that. Okay? We have already covered so many things, होइन? That's how you manage it. तपाईलाई यति चिज दिएर सबैलाई बाँड भन्यो भने तपाईँ बाँड्न सक्नुहुन्न कि इफ यत्रो टेबल जत्रो केक लगाइदियो भने तपाईँले मलाई पनि दिनुहुन्छ उसलाई पनि दिनुहुन्छ उहाँलाई पनि दिनुहुन्छ उहाँ पनि सबैलाई त्यो दिने भाग दिनु सक्नुहुन्छ क्या सो यु अलवेज भोल्युमाइज यु हेभ टु क्रिएट अ भोल्युम आउट अफ यर टाइम सो यो सिक्रेट इज लाइक अब हामी चाहिँ नर्मल स्ट्यान्डर्डमा त सेकेन्ड मिनट आवर्समा जान्छ नि त So I just reverse like, it. You break it down even more, so it's like you got so many milliseconds. Yeah. So I got so many milliseconds to say, okay. No, I mean that makes sense as well. किनभने most people को habit के हुन्छ भनेपछि if मसँग एउटा काम र अर्को कामको बिचमा let's say 15-20 मिनट बाँकी छ भनेपछि त्यसलाई काउन्ट गर्दैन क्या until I have like one whole hour I won't start something भन्ने हुन्छ. You have to break down your tasks. And then more than that, your सँगसँगै another thing you need to learn to do is squeeze it in between or don't squeeze, that's up to every individual. You have to diarize it, okay? You make a diary. You keep your time according to what you need. So, but you need to have a contingency plan also, okay? In case if this happens, then I'll do this. अब हाम्रोमा त टाइमको कुरा नै गर्ने भने हामी त we are so laid back, please are very laid back. भइहाल्छ नि भोलि will never come. भोलि आउने भनेको गोली मात्रै आउँछ क्या किनभने काम बिग्रिसकेको हुन्छ नि गोली हानिदिन्छ मान्छेले होइन सो यो विलिङनेस टु एक्सेप्ट टाइम रेस्पेक्ट टाइम एन्ड यु क्यान डु इट रेस्पेक्ट नै छैन लुक आई रेस्पेक्टेड यु टुडे आई केम हियर बिफोर यु गाइस इभन अराइभ यु सेड 1 o'clock होइन एन्ड आई सेड ओके फाइन वाइ गो एट 1 o'clock आई विल बी देयर बिफोर 1 o'clock कहाँ यसो पार्किङको अलिकति स्पेसको आउला कि भने ओके देन आई लुक अराउन्ड You plan ahead. Okay? The biggest planner for you is yourself. You are the master planner for your life. Master planner ले नै राम्रो प्लान गरेन भने त्यो लाइफको कसरी जर्नी अगाडि बढ्छ बढ्दैन. I'm 60 and I still feel that I can do so much in life. I can, honestly. 60 मा my contemporaries, my friends, my colleagues, I know. You have a look at them. म बुढो भयो तपाईँ बुढो भइस् त तरुनु भइस् होइन म तरुनु पनि भनेको छैन त बुढो भइस् किप इट योरसेल्फ मेरो उमेर होइन मैले एक्सपिरियन्स्ड भएँ आई हेभ एक्सपिरियन्स माइसेल्फ विथ टाइम यु एक्सपिरियन्स लाइफ होइन आई एक्सपिरियन्स अ लट अफ थिङ्स विथ दिस जेन्टलम्यान हियर दिस गाइ टट मी टु डु सो मेनी थिङ्स इन माई मुभी विच आई डिडन्ट इभन डु द Hollywood movie ma nagare kamara he made me do it. So you learning the passion, the enthusiasm towards learning of life
and time is the biggest catalyst that will help you manage everything. Why movies? Do you think it's because it's a learning project for you, or No, movies, because that is where I become what I'm not in reality. म जे छैन त्यो बन्न सक्छु नि त. People dream of being so many things in life. I'm sure, Sushant, you also imagine yourself as an astronaut. Oh no, Mr. Arnold Schwarzenegger, or maybe somebody else, you know. तर त्यो त in real life त भन्न सकेन. The movie त ल्याउन सकिन्छ नि. You see, we're just talking about some Nepali historical movies also. Oh, that character. Oh my God, I would love to. Yeah, see, you already go there. That movies is a reflection of the society. Okay? It's a future of the society also. The future of the society. यस्तो हाम्रो फिल्ममा के अहिले त्यो पुलिस स्टेसनको सिन्स छ कि अनि आई हेभ मेड बिट लाइक ओपन स्पेस मोडर्न स्टेसन गराएको थिएँ अनि मेरो आर्ट डिरेक्टरले भन्नुभयो कहाँ छ नेपाली पुलिस त यस्तो देख्दै देख्दैन सर भने क्या अनि हि इज राइट म नेपाल पुलिस स्टेसन गएको पनि छैन सो मलाई एक्ज्याक्ट थाहा पनि छैन एकचोटि गएको थिएँ पछि बक्सेस रुम टाइपको के एकदम ओल्ड त्यो देखिन्छ नि इट्स नट भेरी काम पनि मोडको पनि थिएन खासै हेर्ने बेलामा तर मोर इम्पोर्टेन्टली सिनेमा चाहिँ देख्दैन कति पनि के तर मैले स्टिल आई वेन्ट अहेड एन्ड मेड दिस लाइक ओपन स्पेसको एउटा पुलिस स्टेसन किनभने आम नट एक्सपेक्टिङ अब भोलिको भोलि अब होइन पुलिस अफिसहरू चेन्ज हुन्छ भनेर तर एउटा न एउटा पुलिस दाइले त हेर्ला नि त अनि हेरेपछि जान्छ लाइक ओके एउटा यो बक्स रुम अप्रोच भन्दा बरु ओपन स्पेस राख्यो भने होइन अब आफूले सबैले अरू काम आफ्नो जुनियरले काम गरेको पनि देख्छ यता क्रिमिनल्सहरू पनि हुन्छ सो इट्स हामी जनता जब पुलिस स्टेसनमा जान्छौँ नि वी क्यान सी के वाट दे आर डुइङ अहिले त हाम्रो कस्तो छ भने पुलिसले केही गर्दैन भन्ने हुन्छ नि नर्मली त्यो के सोचाइ के तर यस अफिस नै ओपन भयो भने यु क्यान सी के उनले एउटा अकाउन्टेबिलिटी पनि हुन्छ ट्रान्सपेरेन्सी पनि हुन्छ अनि त्यही सेट गर्ने बेलामा चाहिँ मैले आई चोज टु मेक लाइक बिट मोडर्नाइज के अनि दाइले भने जस्तै आई थिङ्क फिल्म बिकम्स इज लाइक विन्डो फर अस टु सी हाउ वे वी क्यान सी आवर सेल्फ इन नेक्स्ट 5-10 years के एन्ड आई थिङ्क द्याट्स द वान बिगेस्ट एउटा फिल्म मेकरको धर्म भनेको नै आफ्नो सोसाइटीको लागि चाहिँ के एउटा फ्युचर पाथ खोलिदिने हो कि देखाइदिने हो नि डेफिनेटली आर्ट बट आई टेल यु समथिङ again I'll just join in with his word line there, you know. Why movie? Why not movie? Life itself is a movie. You see, everybody's acting. At least I don't need to act. When I'm out in the reality, I will be a real person, you know. Or when I want to do something different, then I go into that space where I have a genre where it allows me to become what I'm not in real life. That art is art. Kalakarita. You're running such a fantastic podcast here. It's an art. Oh. Not everybody can ask a question like you. There are very few here. It's an art. Doing your bodybuilding, that's an art. Sansarko sabaibhanda toughest and the least paid. Okay? Sports, duita bhanchu ke. Where they sacrifice their entire life. Bodybuilding, you train each and every muscle in the body. You are eating well, you're disciplined, so there's not even much. Appreciate garnally, they'll appreciate to the maximum limit. And another is gymnastics. They do so much again, and there's so much injuries and everything, they get nothing. तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ अनि तपाईँ हामी म जस्तो के अगाडि तपाईँले मलाई हिरो बनाइदिए टक्क बिकम सुपरस्टार फोटो एकछिन पछि के हुन्छ नि एटिट्युड चाहिँ You understand what I'm saying? So these are all part of कलाकारितामा आउने कुराहरू यो कलाकारितालाई अपनाउनुपर्छ My flying is कलाकारिता It's an art There's so many flyers around the world We have learned the art of flying I know? The art of speaking The art of writing The art of sculpting The art of engineering The art of dentistry The art of medicine The art of everything okay? So art is art. We are blessed. You should join, make him join also. Yeah? Be blessed also. Okay? No. We are blessed because we have people like them who sacrifice everything to bring us out in the public. Police cinema ramro bhayo ne aha hi. They'll get iti.
म यति पाउँछु सिनेमा फ्लप खायो भने मलाई अलिकति गाली गर्छ he'll get all that thing see so art म त why not art so through this podcast come join our bandwagon Gorkha 2 मा दाइ Gorkha 2 ma please join us we need warriors Definitely. and if you wish to be part of my team you're most welcome or if you wish to be part of the other team you're most welcome choice is yours so tell me about this movie यो मुभीको बारेमा के अलिकता लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट इट अलिकता तर राम्ररी खासै कुराहरू छ यस्तो छ कि अब आफूले मुभी भन्नु दाइरेक्ट बिट्विन मी एन्ड हिम वी गट लाइक 3 movies है लाइन्ड अप बिट्विन अस सो आइम गोना गो विथ द रिसेन्ट वान अन्तिम संस्कार प्रमोसनमा भागेको छु है अहिले दौडेका छौँ भाग्यो भने रनिङ ओए हो कि रनिङ आफ्टर दाइ इज माई लाइक रियल लाइफ कोच हो कि अहिलेको लागि चाहिँ एभ्री टाइम आई डोन्ट नो एनिथिङ आई लाइक दाइ हेर्छु अनि दाइ नो ओके माई डिरेक्टर इज इन ट्रबल सो आई टु रेस्क्यु हिम भन्नुहुन्छ दाइ आउँछ नि हि रेस्क्युज अस वान अफ द बिग थिङ म फिल्म भन्दा पनि म दाइकोबाट सुरु गर्छु कि पहिला द एनर्जी हि रेडियन्स फ्रम हिमसेल्फ होइन इट्स लाइक वी आर लाइक सम स्पन्ज एन्ड अघि सुरुमा त्यो दाइले कुरा गर्नुभएको थियो नि आई वाज जस्ट लिसनिङ टु हिम के लाइक आइम हियर आई नो हि हेज सेड दिस थिङ आई थिङ्क वन्स बिफोर म आएको के मिटिङमा थियो त्यही भन्नुभएको थियो सेकेन्ड टाइम आइम हियरिङ इट एन्ड स्टिल आई फिल लाइक ओके मे फर्स्ट टाइम मैले अझै थोरै बुझेको चाहिँ सेकेन्ड टाइममा धेरै बुझे जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि यो फिल्मको चाहिँ मैले कहाँ कुरा जोडाउनु खोजेको भने दिस फिल्म इज हियर बिकज he brought it up till here. Her mother, a writer, I often say like directors are the failed actors. Okay, I'm acting on an actor, hence we hire actor. And then writer, director, so we are definitely failed actors. Acting गर्न आउँदैन तर क्यारेक्टर पनि लेखेको छ कसरी स्क्रिनमा देखाउने भन्ने पनि प्लान पनि छ तर आफूले एक्टिङ गर्न आउँदैन सो वी निड द एक्टर्स अनि जब पनि एक्टर्स कम्स इन एन्ड हाफ हार्टेडली लिन्छ क्या रोल कति मान्छेले होइन अनि अहिलेको जेनेरेसनको प्रब्लम भनेको नै अहिलेको जेनेरेसनको त्यो एक्टिङमा चाहिँ क्या प्रब्लम के भने एक्टिङ भनेर दे फिल लाइक रोनी हाँस्ने इज एक्टिङ के तर एक्टिङ फर मी इज लाइक यो सोल सुड फिल द्याट क्यारेक्टर के सो अहिले दाइले भन्नुभयो नि वाइ मुभिजमा ही क्यान बी एनिथिङ ही वान्ट सो हि इज अ पाइलट इन डे टाइम यो फिल्ममा चाहिँ फिल्म मेकर हो तर फिल्म मेकर भन्दा हरेक एङ्गल यस्तो यस्तो गर्दै हिँडेको छैन नि त दाइले एक्ज्याक्टली डिरेक्टर हुने बित्तिकै टोपी लाउनु पऱ्यो डिङ्गो उस जुत्ता लाउनु पऱ्यो होइन अनि एबाउट दिस फिल्म वान थिङ आई लाइक वाज सुरुदेखि नै मेरो अप्रोच के थियो भने आई वान्ट टु मेक इट एज नेचुरल एन्ड रियलिस्टिक एज आई क्यान मेक इट तर एट द सेम टाइम्स आई अन्डरस्ट्यान्ड हाम्रो नेपाली अडियन्सको लाइक टेस्ट कस्तो छ एकदम बलिउड इन्फ्लुएन्स कि चाहिँ एकदम बिग बजेट हलिउड इन्फ्लुएन्स छ क्या हाम्रो अडियन्सहरू चाहिँ वी हेभ दिस लाइक प्रपर सिनेफाइल्सहरू छ क्या बिग सिनेमा एभरेज सिनेमा लभर्सहरू अब उहाँले हेरिदिनुहुन्छ अनि अब बिग बजेट फिल्मसँग वेस्टर्न फिल्मसँग जसको चाहिँ 100-200 इयर्सको एक्सपिरियन्स छ नि त उनीहरूसँग कम्पेयर गरिदिन्छ हेन्स हाम्रो फिल्म चाहिँ वी कान्ट कम्पिट अनि अर्को मास अडियन्स हुनुहुन्छ जसले चाहिँ बलिउड फिल्म हेर्नुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ दे काइन्ड अफ एक्सपेक्ट सेम फर्मुला के अनि दिस फिल्ममा चाहिँ इट्स आई थिङ्क इफ आई पुल दिस अफ एक्चुली इफ वी पुल दिस थिङ अफ दिस क्राइम थ्रिलर बिकम्स आवर लाइक न्यू नेपाली टेस्ट न्यू बेन्चमार्क कागबेनी आयो नि त पहिला होइन कागबेनी पनि कहिले कागबेनीको एउटा मेन नोन कुरा चाहिँ डिजिटलाइज गर्दै सिनेमा होइन फर्स्ट डिजिटलाइज फिल्म हो नि त नेपाली फिल्म तर एउटा प्लटमा हेर्नु पऱ्यो भने एउटा स्टोरी वाइज हेर्नु पऱ्यो भने त्यतिखेर मान्छेले होइन लाइक उता मार्फा यो कागबेनी कहाँ थाहा पनि छैन देखेको पनि थिएन त्यो फिल्म बिकम द विन्डो फर द्याट पार्ट अफ द नेपाल के अनि यो फिल्म पनि लाइक हामी मुस्ताङ त जो पनि जान्छ नि आजकल जसको नि गीत हुन्छ जसको नि सिन हुन्छ मुस्ताङ इज मुस्ताङ के आजकल त तर यो फिल्मबाट चाहिँ नट ओन्ली आम ट्राइङ टु टेल दिस एउटा मर्डर मिस्ट्री खालको कथा एउटा सानो त्यहाँको एउटा कल्चर रीतिरिवाजको पनि मैले सानो टच राखेको छु तर रीतिरिवाजलाई टु हेभी गरेको पनि छैन किनभने आई डोन्ट फिल लाइक आई हेभ अर्न द्याट राइट के किनभने मैले डिटेलमा पढेको छैन नि इट्स लाइक अघि हजुरले जिमको कुरा गर्नुभयो नि होइन या 2-4चोटि जिम गएको छु होइन तर डजन्ट मिन के आई नो हाउ जिम वर्क्स भन्न मिल्दैन नि त जस्ट कज आई वेन्ट ट्वाइस 3 टाइम्स आई कान्ट क्लेम चाहिँ कि म प्रो जिम बडी बिल्डर भन्नु मिल्दैन नि त त्यस्तै यो फिल्म मेकिङमा पनि मैले एउटा कमर्सियल वेमा अडियन्सलाई तान्न खोजेको छु एट द सेम टाइम एउटा अर्ग्यानिक आर्ट फिल्म हुन्छ नि त्यो आर्टमा पनि लाइक ओके दिस इज समथिङ युनिक समथिङ डिफ्रेन्ट होइन एज अ नेपाली अडियन्स आई क्यान से दिस इज माई फिल्म अनि लास्टले चाहिँ यो युथहरूलाई चाहिँ
when it comes to Bollywood and Hollywood, I feel like we have given them the film to say like, hey, it's cool enough to be like Nepali film. So next time, Nepali film dekha na kasto cha bhanyo bhane, our film should be the top in the queue. Yeah, like, hey, that's Nepali film bhanera chai. So basically, in my 4 decades of my involvement, it's 4 decades now. Yeah, I come from that once upon a time to this upon a time. And next upon a time. You still hear that. You still next 20 years, I will just hit the road nicely. I feel that, you know. But, Sushant, I'll be very honest with you, very candidly. I'll tell you, you know. This is one movie, it was nothing but a learning experience. I'm the established kalakar ho ni ta Nepal ko लागि. I may not have done 4-5 movie, but I've done enough to stand on the position where I'm at today. You know, nobody can point a finger on me. I've done various different roles, but doing this role was probably one of the most toughest one. At the same time, we also went through a lot of grooming up. Ani एउटा कुरा हाम्रो निर्देशकले के सिकाइदिनु भयो भने नि, I told him, I used to help about that. To become a good singer, you need to practice a lot. You agree with that? Mm-hmm. To become a good bodybuilder, you need to work hard and practice every day. Going to the gym is practicing, Tony. You're training your body muscles. You want to become a good flyer, you have to keep studying, you have to keep flying, doing a lot of things, right? Likewise, to become a good doctor, you have to keep on studying it, latest updates and all. And for acting, you don't do that? हाम्रो नेपालको सुपरस्टारहरु त एक्टिङ कहीं गरेको नि जस्तो लाग्दैन मलाई. मलाई पनि बोलाउँदैन थियो निर्देशकहरूले for the के अरे रिहर्सल्सहरु. सो रिहर्सल भन्ने इन जनरल हुँदैन. अहिले हुन थालेको छ अलिकति हैन. We used to have so with him, even from UK, he used to call us and he used to give us a schedule हुन्थ्यो हाम्रो. Your schedule, you'd be there, so you would have 2 cameras on. Now, Zoom bata used to work out with us. We used to practice literally 6 months, 7 months we did, you know. Then when we went to the shoot, it was piece of cake. You can see our expressions. There's no fumbling. We have not fumbled in our dialogues. We are very fluent. English, Nepali, doesn't matter. The director is trying to cater Nepal ko lai matra ke. Internationally we should go. म त गइसके थिएँ internationally. Everestमा I've proven my worth that as an actor, and I perform exactly the way they wanted. With Josh Brolin like राखेर उडाएर Jake Gyllenhaal, Jason what's it? I forgot his the guy who dies up in the mountain. Jason Clarke. Yeah, and Steve Henson. Something like that, and John Hawke was also there, you know, all big names. Can you imagine? I worked with them. What I saw then is exactly what he replicated this time. Even these guys there, they were given our lines, and the director takes them in the corner and says, "Hi, I want to listen to you guys." And they were doing it. We used to rehearse all by ourselves also, you know. Yeah, he made us do it. Different genres. It's kind of scary. तर मलाई आज कस्तो चित्त दुखाएको छ. म यहाँ बोल्छु ल. मैले बोल्नु पाइन्छ है यहाँ पडकास्टमा. 40 वर्षको दौडानमा मलाई आज एकदम चित्त दुख्यो. जिममा जाँदा पनि कति मान्छेलाई भेट्दा पनि कस्तो चित्त दुख्यो. अहिले नयाँ एउटा साउथ इन्डियन मुभी आउँदैछ. Let's not name it. We are not here to name any movies, okay? It's a huge budget. 500 करोडको सिनेमाको हो. 500-600 को. हामीले आज महिनौं दिन भइसक्यो ती दौडेर we are trying to promote, we are going to do college गएर ठाउँ गएको छ कि we are trying to voice our opinion, we are going to cater them, just hand them over in a platter with nicest way. तर यो उताको छिमेकीको सिनेमाको त्यस्तो गरेको छैन र पनि आज चर्चा आउँदाखेरि with pride दाइ मैले त प्री बुकिङ गरेर चाहिँ यहाँ अनि मेरो इताइको पनि सिनेमा हजुरको पनि सिनेमा एक्सक्युज मी व्हाट्स रङ म्यान यतिका गर्दा आफ्नै मान्छेले त चिन्दैनन्
अब म कसरी अडियन्समा जाने सुशान्त अब त मेरो माई रिक्वेस्ट to every audience, please start owning up. It's not nice like this. हामी यो मानसिकता त्यो कमारोपनको मानसिकता भन्छ नि वैदेशिक कमारोपनको मानसिकताबाट हामी विदेशको मात्रै नक्कल राम्रो भन्ने त्यो कमारोपन स्लेभरीबाट मुक्ति पाउनु पर्यो हामीले मुक्ति दिलाउनु पर्यो अहिले एउटा खुसी चाहिँ मलाई अलिकति आइएम होपफुल इज पहिला दुईवटा फेजमा मात्रै हुन्थ्यो काठमाडौँ रिलिज एउटा हुन्थ्यो त्यसपछि भ्याली आउट अफ भ्याली भन्थ्यो क्या मार्केट अहिले काठमाडौँ भ्याली आउट अफ भ्याली त्यहाँदेखि इन्टरनेसनल भ्याली हो नि आउटसाइड नेपालको पनि मार्केट बढेको छ अरू कसैले नगरे पनि म त माई पर्सनल रिक्वेस्ट टु अल अफ यु लिभिङ आउटसाइड नेपाल प्लिज हेल्प अस विथ दिस मुभी लिटरली आइ एम प्लिडिङ अहिले आइ एम लिटरली प्लिडिङ अब म अलिकति आज हार मानेको मनस्थितिमा भएको हुनाले आइ एम प्लिडिङ मेरो नयाँ नवनायक त्रिचुले हिज गिभन हिज लाइफ दियापुन हेज गिभन हर लाइफ एहन हेज डन मार्भलस एन्ड रेस्ट अफ द आर्टिस्ट दे हेभ डन फ्यान्टास्टिक थिङ होइन कसैले हेरिदिनु पऱ्यो क्या यिनीहरू काम अब प्रदीपको त म कुरै गर्दिनँ दिस गाइ इज अ क्रेजी गाइ आइम टेलिङ क्रेजी गाइ his life is nothing but a movie. He eats, he sleeps, he toilets, everything. He does everything movie. When you call him, I'm sure you call him, he's in the bed, but you know what? He's got his laptop, he's still playing around with this. Your movie, the amount of time he's given, I don't think any director in Nepal or anywhere for that matter has given so much time for one movie. He's broken his ground to come from 1915 Legend of the Gorkhas, which is in Amazon UK now. What a pride, eh? From there to here in a different genre. त्यो पनि विजय लामालाई लिएर त्यो सेन्ट्रल क्यारेक्टर बनाएर अरूलाई समेटेर लानु भनेको त यु नो सो मलाई कस्तो लागेको छ भनेदेखिलाई अब दर्शक पनि तपाईँहरूलाई हाम्रो विनम्र अनुरोध प्लिज हेरिदिनुहोस् विदेशी चलचित्र हेर्नुहोस् जति हेर्नुहोस् तर यसो कोट्टाएर तपाईँले पनि हामीले गरेको काम हेरिदिनुहोस् न हाम्रो कामहरू पनि नराम्रो छैन राम्रो छ हामी 500 करोडमा हेरेर हामी 2 करोडमा 500 करोड र 2 करोड त के 498 करोडको डिफरेन्सको मुभी तपाईँले पैसामा तुलना गरिदिनुहुन्छ कि त्यो नगरिदिनुहोस् तर हाम्रो आर्टमा तुलना गर्नुहोस् हामी त्यो 500 करोडभन्दा एक फुटी पनि कम छैन भन्ने भने वी आर स्टिल बेटर बिकज वी डोन्ट ह्याभ स्पेसल इफेक्ट्स वी डु लाइभ एन्ड नेचुरल रिसोर्सेसमा वी आर आइन्ट यु इमोसनल व्हेन आई टक लाइक दिस आई क्यान सी आई बिङ इमोसनल मलाई कस्तो भएको होला मलाई सिनेमा खेलेर खानुपर्ने मान्छे होइन यी दर्शकको लागि नै राम्रो केटर गर्नुपर्छ भनेर आएको मान्छे हो आज यो दर्शकले नै हामीलाई साथ दिनुपर्छ यो दर्शकलाई नै हामीले पस्किनुपर्छ भनेर आएपछि हामीले पनि दर्शकको माया पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो आफ्नो मान्छे त आफ्नो परिवार त जस्तो अवस्थामा पनि राम्रो नै भनेर हामी मान्छौँ नि चाहे त्यो बदमास होस् त्यो कालो होस् या सेतो होस् अग्लो होस् या पुड्को होस् या आँखा भएको होस् या नभएको होस् या कान सुन्ने होस् या नहोस् या बोल्नु सक्ने होस् या लुलो होस् या लङ्गडो होस् आफ्नो त आफ्नो हुन्छ नि हुँदैन र कि आफ्नोलाई लगेर सडकमा फ्यालिदिने आज नेपाली चलचित्र जगतको ठुलो विडम्बना बिगेस्ट पेन इज हाम्रो दर्शकले होइन हामीहरूलाई अँगालेको अवस्था अझैसम्म पाउनु पाएको छैन पाइदियोस् अनि उहाँहरूको एउटा गुनासो के छ जस्तो पाए त्यसै सिनेमा आउँछ नि ए बाबु जस्तो पाए त्यसै सिनेमा आउँछ नि सुरुमा दर्शकले थुप्रोले हेर्दै पो पैसा टन्नै कमाउँछ 2 करोडबाट बजेट गएर सुई लाएर 20 करोड हुन्छ अझै हेरिदियोस् 200 करोडको बन्छ अझै हेरिदियोस् 2000 करोडको बन्छ पैसा त त्यसै नि त तपाईँको पडकास्ट पनि त नि थुप्रोले हेर्दै पनि you'll generate money so you'll change your studio or you are going to do better stuff right it doesn't happen overnight I'll give you a simple example South India movie Bollywood used to laugh at them
oh, they're like soft porn, ha ha ha, like that भन्थ्यो पहिला. Am I right? Nobody. Now Bollywood stars are dying to go there and work. Sarat something को आज मैले एउटा ऊ हेर्दै थिएँ पर्खर चाहिँ I was watching his के अरे what do you call what is this into YouTube मा हेर्दै थिएँ शरद सक्सेनाको यो सोमा जहिले पनि त्यो सेम ओल्ड मुभी के जहाँ पनि होइन एन्टर गर्ने अनि खेरि हिरोको डायलसरा खाने अनि हिरोले पिटिसकेपछि हिरोलाई एन्टर गराउनुलाई उनीहरूलाई युज गर्दै रहे. He got so sick of this after working 20-25 years in that same kind of movie. You know what he said? He asked his wife, how much money do we have? Enough? Is it enough to survive? How much is enough? And you see, his wife said, look, we have worth just 1 year, I'll survive. We can survive worth 1 year without doing anything. So, okay, fine. And he quit Bollywood movie that day. He quit. It's in Sarat Saksenaको interview हेरेको छ. Then he said, त्यो भनेर अलिक दिन पछि मात्रै बस्ने बित्तिकै Kamal Hassan called him and said, offered him a movie. He just jumped in there. Because there, the respect for the Kalakar was totally different. Okay? They are so down to earth, simple, you know? Simple? No mega, then the whole scenario, then we worked with Kamal Hassan, then somebody else saw that role, and the same making of the movie, they were making Telugu and Tamil, they were Captain. Now Sarat Saksena is one of the biggest guy in South Indian movie. Okay. You see? मलाई म त्यही चाहन्छु कि यो देशमा अझै पनि एउटा के बुझाएको छ भने कलाकारले अझै पनि सिनेमा चलाएको छन् है प्लिज कलाकारले सिनेमा चल्ने समय होइन यो डाइरेक्टरको क्रिएटिभिटी स्टोरीको स्ट्रेङ्थ होइन एन्ड द मेकिङ अफ द मुभी त्यसमा हामीहरू जेल हुने म कलाकार हो नि म भन्दिनँ गर्नु सक्थ्यो होला नि त गर्दिनँ नि 40 years is not a joke. That's a long time that I've given. So I still want this to come. Okay, bye. No, I think दाइले एउटा भनेको चाहिँ very true. म इन्डस्ट्रीमा आएको 2 वर्ष भयो बल्ल खुट्टा हालेको. I'm just learning the ropes. नेपाली इन्डस्ट्रीमा के गर्छ कसो गर्छ भन्ने बल्ल सिक्दैछु जान्दैछु बुझ्दैछु. दाइ he has been there from the beginning. अनि अहिलेसम्म हुनुहुन्छ नि त. हाम्रो सिनेमा बन्ने बेलामा त के भन्दै भन्दैन थियो नि इन्डियाबाट. मैले यस्तो हिसाब गरेको त म कति नम्बरको हिरो रहेछ भन्दाखेरि शिवशङ्कर दाई सबभन्दा पहिला त्यसपछि अर्को एकजना हिरो अनि त्यसपछि हाम्रो विश्वबसन्त दाई 3 भयो होइन 3 भयो त्यसपछि शिवदाईपछि भुवन दाईपछि विजय दाई 6औं हो कि 7औं नम्बरको हिरो रहेछ कि क्यान इमेजिन फ्रम देयर टु नाउ तर आजकल त कस्तो भन्नेलाई आई डोन्ट नो होइन यस्तो भयो त्यो आई थिङ्क हजुरले चाहिँ ग्लास हाफ एम्प्टी देख्नु भएछ म चाहिँ हाफ फुल देख्छु एन्ड नर्मली दाई इज द भेरी पोजिटिभ वान इन द ग्रुप के एज अ फर्स्ट टाइम आई काइन्ड अफ सिन बिट डाउन आई थिङ्क त्यो फिल्मको त्यो बुकिङ गर्ने को मान्छे दाई उसलाई धेरै एक्सर्साइज गराउनु पऱ्यो एज अ पनिसमेन्ट नयाँ फिल्म मेकर आई एम जस्ट वान अफ द न्यू फिल्म मेकर्स नेपाली इन्डस्ट्रीमा मभन्दा धेरै ट्यालेन्टेड फिल्म मेकर्स नेपालमै छ कति अस्ट्रेलिया युके युएसमै पढ्दै गरेको पनि छ कि all we need एउटा इज हाम्रो यो गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा सिस्टम क्रिएट गरिदियोस् कि तिमी जहाँसुकै पढोस् होइन तर तिमी नेपाली रुटबाट आएको छ भने क्रिएट अ सिस्टम फर देम टु कम हियर एन्ड वर्क के अब मैले फिल्म गर्ने बेलामा मैले नेपाली इन्भेस्टमेन्ट भन्दा मैले नेपालीहरू नै हो उहाँहरू प्रड्युसरहरू तर विदेशमा बसेको नेपालीहरू के उहाँहरू सो उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट ल्याएर त मैले विदेशको पैसा हो नि त मैले ल्याउन खोजेको देशमा त्यस्तै अब अरू ट्यालेन्टेड मभन्दा ट्यालेन्टेड फिल्म मेकर्सहरूलाई ल्यायो भने उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट लिएर आउँछ स्किल्स लिएर आउँछ अनि मेन कुरा के हुन्छ भने दाइ जस्तो एक्ट्रेस चाहिँ जो चाहिँ लाइक दे आर त सो हेर्दा ओल्ड भन्नु पऱ्यो ओल्ड गार्ड वाच के हुन्छ नि त यु गट द टावर्स यु क्यान सी के पहिला यस्तो थियो यस्तो थियो यस्तो थियो यस्तो आइम अ ब्रिज एट द मोमेन्ट अहिले चाहिँ यस आइम अ ब्रिज आई वाज अबाउट टु कम द्याट कि नर्मली सिनियर कलाकारहरू चाहिँ दे बिकम्स अ टावर सो दे सी ट्रान्सफर्मेसन अनि मोडर्न वर्ल्डमा चाहिँ उनीहरू एड्याप्ट गर्न सक्दैन सो दे टाइटल दिन्छौँ अनि छेउमा राखिदिन्छौँ कि हामीले The Bizda is, I think, one of the only like from senior कलाकारबाट होइन he's the one who is actually still in the industry के अनि got so many movies yeah अनि अब अस्ति मैले दाइलाई हाम्रो 3टा प्रोजेक्ट छ दाइ आई थिङ्क दिस शुड बी लास्ट फिल्म भनेको आगो 2टा फिल्मको अफर आइसकेको छ किनभने
अडियन्सको डिमान्ड छैन कि हाम्रो देशमा हाम्रो के छ नि प्रड्युसरले चाहिँ एउटा कथा कन्सेप्ट देख्छ अब दाइको अहिले हामी कलेजमा धाएको छ सो दाइ क्यान कनेक्ट टु द युथ भेरी वेल के सो सर्टन फिल्म मेकर्सले देख्नुभयो कि ओके दाइलाई चाहिँ होइन लाइक युथ एक्चुली बाइज हिम सो यस अप्रोच हिम भन्ने क्या तर अडियन्स पनि हामी पनि अलिकति चाहिँ एक्टिभ चाहिँ हुनुपर्छ कि अब हामीले कम्प्लेन गर्छौँ नि एज अनि यो चाहिँ म एज अ अडियन्स भनेको अहिले है हामीले कम्प्लेन गर्छौँ यो फिल्ममा नेपाली फिल्ममा यो छैन त्यो छैन भनेर भन्छौँ नि त तर त्यो कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम चाहिँ हामीले राम्ररी भनिदिनु पऱ्यो नि त हेरेर गएर भनिदिनु पऱ्यो कि हेरेर गाली गर्नु पाउनुहुन्छ तपाईँलाई पनि भन्छु कि यु क्यान स्कोल्ड अस यु क्यान से एनिथिङ यु वान्ट तर हेर्नु पऱ्यो नहेरिकन हाउबुची चाहिँ लाउनु भएन सो यत्रो इयर्सदेखि जुन पर्सेप्सन चेन्ज भएको छ नेपाली अडियन्सको द्याट दे डोन्ट वान्ट टु वाच टु सम एक्सटेन्ट नेपाली मुभिज हामीलाई पुगिसक्यो नेपाली मुभिज अप टु द मार्क छैन भनेर सो या एक्ज्याक्टली सो किन त हामीहरू किनभने देयर वाज अ पोइन्ट वेयर आई वुड अज्युम कि नेपाली मुभिज पनि पहिलाको हेर्ने हो भनेर भने त नेपाली अडियन्सहरू त त्यो लोयल नेपाली मुभीको लागि नि होइन मलाई सानोमा हुँदाखेरि आई स्टिल रिमेम्बर शनिबार त्यो नेपाली टिभीमा मुभिजहरू आउँदा नेपाली मुभिजहरू आउँदा मान्छेले हेर्थ्यो सो वेयर डिड इट गो रङ इन द पास्ट 2 decades इट्स अ मेकिङ पिरियड मेकिङ एन्ड यो एकदम त्यो स्टारडम क्रिएट गर्न थाल्यो नि त्यो फसाड क्रिएट गर्यो नि फेक फोर्ट्सहरू ओ यो हिरोइन भनेर यसो आउनु थाल्यो नि नो इट्स नट द्याट के हामीसँग कस्तो राम्रो कथाहरू छ सुशान्त हाम्रो देशको इतिहास सुनौला इतिहासहरू छ फ्यान्टास्टिक किराँत कालदेखि लिएर लिच्छवीदेखि लिएर मल्लदेखि लिएर अझै कोटाउन थालेपछि त अहिले यो तामाङहरूको पनि गुरुङहरूको पनि राज त्यो ब्याकग्राउन्डहरू कति रहेछ नेवारको कुरै नगरौँ त्यो सो मच वी क्यान डु होइन येट वी आर नट किनभने वी आर सो फ्याक्सनलाइज वी आर नाउ झन् यो प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि गणतान्त्रिक नेपालमा आएपछि त यो जातको इस्युजहरू एउटा पछि अर्को लगाइदिने यो प्रदेशको कुरा ल्याउने फलाना किन हामी सबै नेपाली एक भन्न सक्दैनौँ हामी किन सबै जाति एउटा मानव जातमा बसौँ न यो आफ्नो धर्म मान्यता आफूसँग छ नि सबैको धर्म नेपाली धर्म भनेर मानौँ न त्यसपछिको अर्को धर्म जसले जे माने पनि हुन्छ नि त्यसलाई फ्याक्सनलाइज भयो नेपाली चलचित्र जगतमा तपाईँ जानुहोस् अहिले एउटा फ्याक्सन एउटा जातको छ अर्को फ्याक्सन अर्को जात छ कतिवटा सङ्घ सकण्ड छ अनि अवार्डहरू पनि छिट्टा त्यो फैलेको छ अनि टुक्रिएपछि के हुन्छ त तपाईँको औँलाई यसो गऱ्यो भने क्यान यु पिक अप एनिथिङ 5वटा औँलाई जोडिदिनुहोस् न इट बिकम्स अ फ्रेस यु क्यान इभन ब्रेक अप वाल तर हामी नेपाली एकै छैनौँ के आजको दिन मैले भने म आज नेगेटिभ भएको रे आइम सरी इट्स काइन्ड अफ फेल्ट होइन यो भडास कहिले निकाल्नुपर्छ क्या ए मैले मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्लिज अब भयो नि यो कमारोपनबाट निक्ल्यौँ कहिलेकाहीँ आफ्नोलाई त आफ्नो भन्नु सक्नुपर्छ आफ्नोलाई नराम्रै भए पनि आफ्नो हुनुपर्छ अनि आई थिङ्क द्याट्स वाज अघि भन्न खोजेँ कि इट टेक्स कभरेज मैले भने मेरो साथीहरू त विदेशी बस्नु बेलामा एकचोटि चाहिँ त्यो एउटा फनी नेपाली क्लिप भेटाउनु भएको छ कि फिल्ममा अनि जहिले पनि म चाहिँ ब्रोज आम गइङ म चाहिँ नेपाल जाँदै चाहिँ फिल्म गराउनु भयो नि उनीहरूले त्यो क्लिप सेयर गर्छ कि लाइक हे द्याट्स प्रदीप फिल्म भनेर के 80s 90s को होइन एउटा म भन्दैन कुन क्लिप छ तर यस्तो आफूलाई क्रिन्ज लाग्छ क्या तर पहिला मलाई क्रिन्ज लाग्थ्यो किनभने मैले के सोच्थेँ भने लाइक आइ एम बेटर देन दिस होइन मलाई लाज लाग्छ भने हुन्थ्यो कि सुरुमा तर अहिले म यहाँ 2 वर्षमा काम गरेपछि मैले देखेँ नि त मान्छेहरू कसरी काम गर्नु इट्स इजी टु लाफ एट इट होइन अनि म त के भन्छु नि फिल्म मेकर पनि वी हेभ लाइक थिक स्किन के तपाईँको थिक स्किन छैन भने एक्टर फिल्मिङमा नआए हुन्छ समटाइम कति सिरियस गर्न खोजेको हुन्छ फनी हुन्छ समटाइम फनी गर्न खोजेको सिरियस हुन्छ त्यो नेपाली सानो त्यो फनी मिम भनौँ न आइम भेरी प्राउड टु से इट्स नेपाली फिल्म किनभने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट होइन त्यति 90s मा एउटा फिमेल स्ट्रङ लिड हो नि त त्यो दिदी त्यतिखेरको लागि त्यो दिदीसँग त्यस्तो गट्स मसँग पनि छैन कि त्यो सो द पोइन्ट वाट वी सेङ हामी अडियन्स चाहिँ पछाडि बसेर क्रिटिसाइज गर्न एकदम अगाडि बढ्छौँ तर आफूले त्यति पनि गर्न चाहिँ के भन्छ त्यसलाई हिचकिचाउँछौँ होइन अनि फिल्म मेकर पनि फेरि अडियन्सको मात्रै गल्ती पनि होइन है फेरि फिल्म मेकर हाम्रो गल्ती छ नि अघि भन्यो नि 90s सम्म त हाम्रो लेभल त राम्रै थियो नि नेपाल फिल्म तुलसी घिमिरे दाइहरू हुनुहुन्थ्यो होइन अनि आई डिड द्याट अनि उनीहरूको चाहिँ एउटा मेन्टेन गरेको थियो कि एउटा स्ट्यान्डर्ड तर के भयो नि त्यो 90s पछि गोल्डन कप एक्सपेरिमेन्टल बेसिसमा धेरै छिर्यो क्या अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा वाट ह्यापन वाज विदाउट स्टडिङ
त्यो without preparing. गोल्डन कपाल भनेको त्यो पहिला चाहिँ राजमल दाई करिश्मा दिदी भन्ने बित्तिकै फिल्म चल्थ्यो क्या पहिला कपाल गोल्डन कपाल भनेर हुन्थ्यो अनि जब मान्छेले रियलाइज गर्यो कि वेन सिनेमा बिकेम बिजनेस फिल्म गर्न थाल्यो कि हामी पहिला चाहिँ सिनेमा कलाकार भनेपछि हुन्छ नि आफूले अब घरै बेचेर हुन्छ कि खेतै बेचेर भए पनि म थोरै पैसा भयो भने राम्रो फिल्म बनाउँछु भनेर जान्थ्यो पहिला तर जब यो इन्डिया हेरेर चाहिँ ओके इन्डियाले त होइन करोड कमाउँदो रहेछ लाख कमाउँदो रहेछ भने जब त्यो मुभिज पनि त्यही अनुसारले नै कमर्सियल सिम्पल क्याल्कुलेसनमा जानुपर्छ डाइरेक्टर द्याट आई टोल्ड यु अल्सो सिम्पल क्याल्कुलेसन 3 करोड जनता 3 करोडमा 10%ले हेर्ने हो भने इट इज how much? 30 lakhs. 30 lakh into 250 rupees को एभरेजमा हान्नुहोस् त कति हुन्छ इट्स अमेजिङ जस्ट गिभ 57 करोड कति छ हेर्नुहोस् त 7 कति हो 75 crores जस्तो 75 कति आउँछ हेर्ने आई जस्ट टेक इट आउट फर यु यदि तपाईँ कलेजमा भने तपाईँले गिफ्ट पाउनु हुन्थ्यो नर्मली हामी क्वेसन सोध्छौँ नि गिफ्ट दिन्छ वी हेभ 30 पछि पढ्दा आउनुहुन्छ इन्टु होइन हाम्रो कति 250 रुपिसको एभरेज राख्दिउँ न 75 crores 75 करोड हैन यस 75 करोड खुनचेन सिनेमाले कमाएको छ अब त्यसलाई अब त्यो 10% लाई अब डिभाइडेड बाई 2 गरिदिउँ है द्याट इज 5% है एकछिन है सरी 375 हैन 37 हुन्छ 37 हुन्छ दाइ 37 करोड 37.5 crores अघि हो 37.50 lakhs 37 करोड 50 त्यसलाई पनि डिभाइडेड बाई 2 गरिदिनु न ए भगवान् म त आज दर्शकहरूलाई हिसाब पनि देखाउँछु भनेर सुशान्त कमाएको 18 करोड 75 लाख रुपियाँ कुन सिनेमाले कमाएको छ हातमा राखेको छ हामीलाई पनि कमाउनु दिनुहोस् न 50 करोड हामी पनि खर्च त्यसरी गर्छौँ नि चाउचाउ मात्रै खाएर त बस्दैनौँ होला नि त हरेक आर्टिस्टलाई मेरो प्रड्युसर डाइरेक्टरले अलग्गै गाडी दिन्थ्यो जस्तै म एभरेस्ट सिनेमामा जाँदाखेरि आई युज्ड टु ह्याभ माई ओन liaison officer with me. They would give me everything. पुग्ने बित्तिकै per diem दिन्थ्यो अनि per day salary दिन्थ्यो and that turns into per week salary दिन्थ्यो and per month salary हुन्थ्यो and I used to have my own business class travel मात्रै Vijay Lama. I have more than 36 pages of contractual binding. म चाहिँ उता लन्डनबाट काम गर्ने बेलामा वान अफ द मेरो त्यो कन्ट्र्याक्ट मैले ड्राफ्ट गर्नु भन्नाले मेरो बसले ड्राफ्ट गर्थ्यो वी प्रुफ इट के अनि दाइसँग हामी फर्स्ट कुरा हुने बेलामा he noticed कि हाम्रो नेपाली फिल्ममा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 1-2 पेज म्याक्स हुन्छ होला धेरै 36 पेज अनि त्यो के अब राइट यु हेभ टु गिभ म जुङ्गा हलाउँदैछु जुङ्गाको राइट दिनुपर्ने त्यो एभ्री सिङ्गल एन्ड बट दे विल ट्रिट यु लाइक अ किङ है अनि यु गिभ देम लाइक अल यु ओनरसिप एज अ किङ सो नेपाली फिल्ममा चाहिँ मैले भने त्यो फिल्म मेकरको गल्ती हामी के भयो भने हामीले त्यो भिजन नै दिन सकेको छैन कि अडियन्सलाई ए हाम्रोमा पनि पैसा फाल न समथिङ नयाँ नौलो गर्न सक्छु भन्ने त्यो भिजन दिन सकेको छैन फिल्म मेकरको गल्ती चाहिँ त्यो भयो हाम्रो किन वी हेभ फेल टु गिभ देम फिल्म भनेको स्केपिजम हो नि त हाम्रो चाहिँ के भयो अस्ति लास्टमा म यहाँ आँदै एउटा अलिकति फ्यु कुरा भन्न खोजेको बेलामा मैले झन् त्यो अरू फिल्मलाई नराम्रो भनेको छु क्या सो योपालि आम ट्राइङ टु बिट मोर थटफुल द एज अ फिल्म मेकर वाट वी हेभ फेल टु गिभ देम इज आइडिया अफ लाइक भिजन एन्ड इमेजिनेसन के फिल्म मेकर कामहरू इमेजिनेसन दिने हो नि त अडियन्सलाई के अब हाम्रो अर्को फिल्ममा होइन एक्लो टाइटल एक्लो यो त भन्न पाउँछ अस्ति पनि भनिसक्यो इट्स गोना बी लाइक sci-fi film and it has like zombies. I have a huge character. He is going to be like the last man standing in the earth. I know. Like so मलाई फर्स्ट टाइम यो भन्ने बेला मेरो साथले के भन्थ्यो नि लाइक कोही यस्तो फिल्म नबना यस्तो फिल्म अनि मेरै अझ क्लोज फ्रेन्ड्स फ्यामिलीहरूले पनि किन यस्तो फिल्म बनाउँछ चल्दैन कि त्यो फिल्म गोर्खा जस्तो 2 दिनमा निस्किन्छ भन्छ कि उनीहरूले बट द पोइन्ट इज लाइक ए बाबा निस्केला तर एटलिस्ट मैले अडियन्सलाई एउटा केही नयाँ नौलो त दियो नि त एन्ड द्याट बिकम्स माई सिग्नेचर मुभ के अनि मैले जसले पनि के भन्छु नि अहिले मैले अडियन्सलाई अलिअलि यस्तो भनेँ नि त मेन कुरा चाहिँ अडियन्सलाई म भन्छु किन आई फिल लाइक फिल्म मेकर सुड बी ब्रेभ इनफ टु बी च्यालेन्ज एन्ड टु च्यालेन्ज सम वान के भनौँ न यदि म प्रोपागेन्डिस्ट भयो भने हुन्छ नि त अरूलाई जे कार भन्दै हिँड्ने अनि रियालिटी देखाउन सक्यो भने म फिल्म मेकर जर्नलिस्ट भएको काम भएन नि त तर इफ यु अफ जेन्युन फिल्म मेकर एन्ड फिल्म इज य प्यासन भने डोन्ट बी अफ्रेड द बिजनेस साइडमा अफ्रेड हुने होइन कि द्याट्स प्रड्युसर्स जब
उसलाई दुःख भन्यो तिम्रो काम भनेको समहाउ प्रड्युसरलाई मक्ख परायो तिमीले पैसा निकालेर सकेर तिमीले त्यस्तो फिल्म बनाउँछौ भने चाहिँ बनाऊ किनभने 5वटा फिल्ममा 4वटा फ्लप खाला अरे तर जब एउटा फिल्म हिट खान्छ नि त्यो दाइले भनेको त्यो 75 करोड कमाउने फिल्म त्यहीवाला हुन्छ क्या किनभने अडियन्सले दे वुड हेभ नेभर थट कि लाइक है यस्तो पनि फिल्म हुँदो रहेछ भन्ने अनि अहिले आएर चाहिँ पहिलाको नेपाल र अहिलेको नेपालमा चाहिँ केही चेन्ज देख्छु भने मैले वी आर इभल्भिङ टेक्निकली इभल्भ भएको छौँ आर्टिस्टिकली अल्सो सरी मानिसमा टेक्निकल जाँदा चाहिँ लाइक इक्विपमेन्टहरू नयाँ नयाँ छ नि त सबैको रेडमै खिच्छ सबैमा फोकीमै खिच्छ आजकल आर्टिस्टहरू पनि लाइक आजकल थिएटरबाट धेरै आउँदैछ लाइक ट्यालेन्टेड आर्टिस्टहरू आउँदैछ तर के भइरहेछ भने थिएटरबाट भन्ने बित्तिकै म कमर्सियलमा जान मिल्दैन टाइपको के त्यो किन त्यो ट्याबु छ के यो आर्ट फिल्म भन्ने बित्तिकै लाइक इट्स रङ बट देन लाइक थिएटरबाट आउने आर्टिस्टहरू दे आर भेरी पोलिश्ड इन एक्टिङ बट आई विल अल्सो टेल यु वन थिङ It's different. I'll take it. It's totally different है यसो दुईटा हुन्छ एउटा चाहिँ लाइक प्रोज एन्ड कन्स छ कि प्रोज चाहिँ कस्तो इमेजिन लाइक एभ्री टाइम वेन दे वन्स द थिएटर एक्टर इज इन द सेट दे आर द ओन डिरेक्टर्स के किन डिरेक्टरले पछाडि केही गर्न त मिल्दैन नि त दे आर देयर फर द होल पर्फर्मेन्स दे हेभ टु मेन्टेन द होल पर्फर्मेन्स एनर्जी सबै दे हेभ टु डु देम सेल्फ होइन तर जब सिनेमामा आउँछ सिनेमामा चाहिँ थिएटर जस्तो वान गोमा एउटा के भन्छ त्यसलाई यो एसेन्डिङ अर्डरमा त हुँदैन नि त कहिले यो सिन खिच्ला कहिले त्यो गर्ला कहिले यो गर्ला कहिले त्यो गर्ला अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो चेन्ज चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ कि सो इमेजिन लाइक यो वाइल्ड फ्री वाइल्ड बर्ड एन्ड सडनली समन केज यु एन्ड स्टिल आस्क यु टु फ्लाइ सकिँदैन नि त किनकि वन्स यु केज यो अहिले उनीहरू ट्राई गर्छु होला तर उडाइदिने मान्छेहरू पनि चाहिन्छ हो अब त्यसमा एउटा लेट्स कर्नर हिम आई रियली वान्ट टु कर्नर हिम अल्सो हि इज अ भोइस सुशान्त एउटा भोइस विथ ड्यु रेस्पेक्ट अब चाहिँ झगडाहरू पनि गर्ने सक्दिनँ अरे क्या अब वाट आइम जस्ट किडिङ वी निड यु हेल्प अघि मैले प्लिड गरेँ अडियन्सलाई आइ एम प्लिडिङ पिपल लाइक योर अस्ति वी डिड विथ सञ्जयदेखि लिएर एभ्रीबडी आई एम प्लिडिङ लिटरली प्लिडिङ बेगिङमा त आइम प्लिडिङ ओके भगवान्लाई प्लिड गरेर जस्तो आइम प्लिडिङ अल यु गाइस टाइम तपाईँहरूले बोलिदिनुपर्छ अब नेपाली चलचित्रलाई समय भइसक्यो पहिलाको र अहिले फरक छ ओके एट द सेम टाइम तपाईँको आवाज ठाउँ ठाउँ पुग्छ यो हाम्रो चलचित्रको बारेमा के चाहिँ भनिदिनु सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सक्नु पऱ्यो होइन के भनिदिनु सक्नुहुन्छ भने नि यो जुन पिक्चराइज गरेर छ इट्स टोटली डिफ्रेन्ट तरिकाले छ तपाईँ मुस्ताङ हेर्नु चाहनुहुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ मुस्ताङ हबिट्सको माउन्टेनदेखि लिएर अल दिस इन्टरनेसनल हलिउडको ठुल्ठुलो नाइट फलदेखि लिएर द लास्ट किङडमकोहरू जस्तो भाइकिङ्सहरूको जस्तो त्यो एरियाजहरूको जुन छ नि वाच हर मुभी एट द सेम टाइम यु वान्ट टु सी सम सस्पेन्स एन्ड थ्रिलर टक अनि त्यसपछि द वे इट इज मेड तपाईँले पनि समीक्षक भइदिनु पऱ्यो म त के चाहन्छु सुशान्त जस्ट लाइक म तपाईँहरूलाई जहिले पनि सपोर्ट गर्छु पहिला हामी गराज जिमबाट सुरु गरेपछि अहिले वी हेभ अल द फेसिलिटिज होइन वी आर डुइङ अहिले सो नाइस कतिवटा जिम छ नि त पहिला थिएन नि होइन जस्तै तपाईँलाई त अनेस्टली प्लिज इन्भाइट हिम on the first show, first show नै लगेर प्लिज हेरिदिनु होला हेरेपछि जस्ट नट फर अस ओके फर द सेक अफ द नेप्लिज फिल्म इन्डस्ट्री एक्चुली हेरेर त्यो सिनेमाको तपाईँले बुझेको कुराहरू एक्चुली आफ्नो पडकास्टमा आफै दुईजना भएर कुरा गरेर चाहिँ होइन एकचोटि राखिदिनु होला ट्रस्ट मी यु सिट हियर यु आस्क अ क्वेसन चेन्ज द सिट देयर you answer it, you keep doing on your own, dual role, okay? You do that, it'll be a fantastic show for you also, it'll be a hit. And why you liked it and why you didn't like it. You do a discussion, but that should be Sushant Pradhan. You know, you do it yourself. Don't involve anybody because you are not going to lie to yourself. Mm-hmm. True. So this podcast is not going to lie to Sushant himself. So question pani Sushant dine, answer pani dine. लास्ट टाइममा आउने बेला आफूले भन्थेँ नि लाइक सर्टन कुरा अलिक छुच्चो तरिकाले बोल्छ कि मेरो त्यो यसमा आफू ल्याङ्ग्वेजको लागि ग्याप भएर दाइसँग हिँडेपछि त झन् छुच्चो हुँदो रहेछ बिकज हिज त दाइ चाहिँ कस्तो राम्रो मिठो तरिकाले बोल्नुहुन्छ होइन मैले भन्दा चाहिँ एक कान लाइक हाफ कुक तरिकाले आउनुहुन्छ क्या तर आई थिङ्क दाइले एउटा भन्नुको भयो नि आफूले आएपछि क्या हामीले रिक्वेस्ट गर्नुको पछाडि चाहिँ के भने नि इफ योर भोइस वाज नट हर्ड आइम सरी आइम ट्राइङ टु युटिलाइज this opportunity होइन
मेरो सुन्छ तर मेरो त एउटा त्यही भित्रको इन्भल्भ मान्छेको कति कुरा सुन्ने आफ्नो बच्चा त आफ्नो जस्तो पनि मनपर्छ नि त बायस्ड हुन्छ सो भेरी अनबायस्ड फ्रम यो पर्सपेक्टिभ कम्पेयर विथ द अदर मुभिज होइन कम्पेरिटिभ एउटा एनालिसिस त दिनु मिल्छ अनि मैले भनेको त्यही हाम्रो सोसाइटीमा त्यही चाहिँ चुक्छौँ कि त्यो कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम भन्ने चाहिँ हामीले सुन्ने मान्छेले पनि सुन्न चाहँदैन दिने मान्छेलाई पनि मैले अफेन्ड गर्छु कि भनेर दिन खोज्दैन अनि 2-4जना जसले चाहिँ कमेन्ट दिन खोज्ने हुन्छ उहाँ चाहिँ त्यो मुख छाडेर है लाइक दे गो स्ट्रेट टु लाइक हार्डकोर मोडमा जानुहुन्छ क्या अनि मैले भन्दा त वी आर वान अफ द ओल्डेस्ट कन्ट्री वी आर अ सिभिलाइज सोसाइटी हो नि त हामी होइन अब हामी जातमा छुट्टिए पनि सबै जातको भाषा छ सोसाइटीमा हायरकी छ लाइक वी आर नट सम स्याभेजेस त्यो के मार्सल रेस त होइन नि हामी त वी आर लाइक अ सलिड स्ट्रक्चर सोसाइटी के नेपाली पनि भाषा त होइन लाइक तिमी तपाईँ होइन अब एउटै भाषा मात्रै लाइक दिस 3 मिनिमम एउटा वे अफ हाउ टु डिरेक्ट टु टक टु पिपल भन्नेमा मेरो फिल्म मन पऱ्यो भने मान्छे चाहिँ मुख छाडेर गाली गरेर खाते फिल्म त्यस्तो कमेन्ट आउँछ अब मलाई फिल्म मेकरले मैले के फिडब्याक लिने क्या त्योबाट अगर यो एटेम्प्ट मन परेन किन दिस एटलिस्ट मैले के हुन्छ नेक्स्ट टाइम डिरेक्ट गर्ने बेलामा ओके मेरो अडियन्स चाहिँ मलाई चाहिँ म्युजिक मन परेन कि मलाई चाहिँ यसको सेटअप मन परेन यसमा यो खल्लो लाग्यो भन्ने मैले पाउँछु मैले आफू डिरेक्टर पनि ग्रो हुने चान्स पाउँछु नि त तर मुख छाडेर खाते फिल्म किन के यस्तो वाइगात फिल्म डोन्ट वेस्ट यर टाइम अझ अस्ति त एउटा कमेन्टमा देखेको थिएँ युट्युबमा अनि म चाहिँ त्यो कमेन्ट कुन मुभीको कुरा यो अन्तिम संस्कार ट्रेलरमा Mhm. अनि म चाहिँ त्यो कमेन्ट पढ्छु कि आई जेन्युनली वान्ट टु नो नेपाली अडियन्सको के रहेछ भनेर चाहिँ सोध्छु कि अनि अझसम्म दुइटै फिल्ममा चाहिँ ट्रेलरको चाहिँ मोस्टली राम्रै कमेन्ट आएको छ है तर हलमा चाहिँ फर्स्ट वान डिडन्ट डु भेरी वेल द सेकेन्ड वानमा चाहिँ एउटा मान्छे थियो स्योर सर्ट फ्लप भनेर ल्याएको छ एउटाले त्यो अनि आएको चाहिँ के लेखेको थियो भने समथिङ लाइक के भन्छ अरे लाइक कसले के गर्छ यस्तो समथिङ फिल्म होइन लाइक खाते फिल्म अब मैले त ट्रेलरमा त आम प्रिटी स्योर नेपाली स्ट्यान्डर्डको लागि द्याट फिल्म इज नट खाते एट अल के अब त्यो अडियन्सले त्यो लेख्नु भयो नि त अब हामीले भन्छ नि वी क्यानट जेनरलाइज अल द अडियन्स एउटा अडियन्सले भन्छ तर आई थिङ्क देयर कम्स अ सर्टेन पोइन्ट वे वी हेभ टु एक्सेप्ट के नेपालको सिनेमा गोवर्समा चाहिँ त्यहाँ सर्टेन पर्सेन्टेज अफ द अडियन्स हु डु नट लाइक त्यो के चेन्जेस मन परेको छैन कि उनीहरूलाई No, but I also think कि it's not just about the movie को in general perception मात्र होइन कि people on the internet are usually frustrated नै हुन्छ comment section मा like watch any kind of content so कति कुरा त्यसलाई सिरियसली लिने या कति नलिने भन्ने कुरा पनि आउँछ again lot of people are there just trolling around so for example तिमीले भने अनुसारले you just released a trailer and trailer को बेसिसमा मुभी नै त थाहा हुँदैन but they're just giving opinions at times like people are posting a content which is like 30 minutes long first 2 minutes मा कन्टेन्टमा त्यहाँ कमेन्टमा गाली आइसक्यो मान्छे हेरे पनि छैन आजको कुरा नै गर्ने क्लबमा एकजनाले सिंह मेरो अगाडि दिस इज एकदम सेकेन्ड लेभल द्याट्स टोटली उताको हलिउड जस्तो लाग्यो तर एउटा कुरो त अलिक चित्त बुझेन के कथा नै बुझेन अरे माई गड ट्रेलर हेरेर कथा बुझ्ने अडियन्स एक्सक्युज मी माई यस्तो लाफिङ आई डोन्ट वान्ट टु लाफ बट ट्रेलर इट्स अ टिजर यु आर नट सपोज टु नो वाट इज दिस या सो आई डोन्ट टेक लाइक कमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कति कुरामा सिरियस जस्तो नेपालमा अरू ठाउँहरू जस्तो मुभी क्रिटिक्स भनेर हुन्छ कि हुँदैन यस्तो छ है क्रिटिक्स आउनु थालेको छ अहिले आउनु थालेको दे आर नट त्यो फिल्मलाई पढेर नै क्रिटिक भएर एनालिस्ट भएर आएको म जस्तो भन्छु लाइक क्रिटिक चाहिँ यस्तो कि अब एज अ अडियन्स एनी वान इज अ क्रिटिक नि होइन र क्रिटिक भनेको त्यही त अब फर इक्जाम्पल यही पोडकास्टमा यो भोइस रिचेस सो मेनी पिपल बिकज यु आर द्याट भोइस होइन माइक पछाडि तिमी हो नि त तर माइकको सुशान्तको भोइस गोज मच वाइडर देन माइक पछाडिको होइन त्यस्तै क्रिटिक पनि आजकल एनी अडियन्स क्यान बी क्रिटिक नेपालमा चाहिँ लाइक आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो कि त्यो मान्छेले के सोच्छ भने पढेर मात्र क्रिटिक बन्छ भन्ने हुन्छ होइन खास त एज अ फिल्म मेकर एज दाइ हामी फिल्म गराएको मान्छे वी क्यान बी अ गुड क्रिटिक के तर म क्रिटिक बन्ने कि फिल्म मेकर बन्ने आई क्यान बी बोथ होइन अब मैले अर्को फिल्म क्रिटिसाइज गरेँ अनि मैले आफ्नो फिल्म चाहिँ अब बिजनेस हो होइन अब क्रिटिसाइज गर्नु मिलेन आफ्नो चाहिँ राम्रो भने अर्को फिल्म चाहिँ क्रिटिसाइज गरेँ भने त म त राम्रो क्रिटिक भएन नि त नेपालमा चाहिँ फ्यु युट्युब च्यानलहरू आएछ आई गिभ साउट आउट आई थिङ्क एउटा चाहिँ लाइक एउटा आशिष के भन्ने छ क्या एउटा चाहिँ WCF रिभ्यू के भन्ने छ अब त्यो आशिष के भन्ने भएको चाहिँ ऊ चाहिँ लाइक टेक्निकल छ कि आई क्यान सेन्स मेबी फिल्म स्कुल चाहिँ पढेँ केही गरेको होला बट हि लुक्स यङ सो आई डोन्ट थिङ्क उसले फिल्म सिम आएको ब्याकग्राउन्डको त होइन होला सायद तर पढ लेखेको होला किन उसको कन्टेन्ट हेऱ्यो सुन्यो भने चाहिँ हि मेक्स अ गुड पोइन्ट के अनि गुड पोइन्ट कहाँ पनि भन्थ्यो भने
मैले त्यहीँ उसको त्यो हेरेर थाहा भयो कि लास्ट इयर चाहिँ त्यो गोर्खा भन्ने फिल्म चाहिँ 5th लोएस्ट अर्निङ फिल्म रहेछ भनेर चाहिँ उसको त्यो पोडकास्ट हेरेर थाहा पायो क्या। तर एज अ फिल्म मेकर म एकदम न्यारो माइन्डेड फिल्म मेकर भए त म अफेन्ड हुन्छु नि त त्यस्तो कुरा सुनेर कि लाइक तँले मेरो फिल्म नराम्रो भनिस् तँले के बनाछस् भन्ने हुन्छ नि त। तर बट फर मी लाइक त्यो कि कमेन्टमा त्यस्तोमा चाहिँ आई डोन्ट फिल अफेन्ड। द्याट्स अ स्टेपिङ स्टोन एक्चुअली टु गो फर्दर के हो। किनभने मैले चाहिँ के भने त्यो कमेन्ट्सहरू चाहिँ मैले किन पढ्छु भने इट्स जेन्युन फर मी टु आम ट्राइङ टु फाइन्ड कि यो हामी नेपाली अडियन्सले चाहिँ खोजेको के रहेछ कि फिल्ममा चाहिँ। अब हलिउडको जस्तै खोज्यो भने त उनीहरूले हलिउड नै हेर्छ नि त, नेपाली किन हेर्नु पऱ्यो। बलिउड चाहिँ खोजेको भने बलिउड हेर्छ, नेपाली किन खोज्नु पऱ्यो। तर नेपाली सिनेमामा चाहिँ उनीहरूको खोजी चाहिँ के छ? किनभने दाइको उमेरको मान्छेलाई सोध्यो भने होइन पहिला सिनेमा भनेपछि हुन्छ नि त फ्यामिली जान्थ्यो होला हलमा सोमा होइन अगाडि फ्रन्ट रोमा बसेर हेर्न रमाइलो हुनु। काठमाडौँ भ्यालीभित्र जम्मा 5वटा हल थियो पहिला। नवदुर्गा उता भक्तपुरमा, काठमाडौँ भ्यालीमा पाटन, रञ्जना, विश्वज्योति, जय नेपाल त्यति थियो। अनि शनिबारको दिन गाउँ वरिपरिबाट सबै पिकनिक खान आउँथ्यो। बिहान 8 बजीको सो सुरु हुन्थ्यो। अनि ठाउँ नपाएर बिचमा पनि होइन पैसा तिरेर त्यहाँ टिकट काटेर न एसी हुन्थ्यो यस्तो गर्मीमा खुसी निक्लेपछि खानै पाएर चुरा छ। त्यतिखेर उयो ब्लेस के एभ्रिबडी नोस। हामीलाई देख्यो भने नजिक आउने स्यालेरी के पनि हुँदैन थियो कि होइन। छुयो भने ढल्थ्यो लिटरली त्यो वुड नट कम के। अनि त्यसपछि आएपछि अटोग्राफ लिन थाल्ने के। अहिले त च्यापै समाते। अनि यो कोभिड पछि चाहिँ राम्रो भएको छ किन थाहा छ? नजिक आउँदैन कि टाढोबाट खिच्छ न त कोभिड भन्दा त जो पनि आयो झ्यापै समातिने अँगालै मार्ने अब नाइ भन्यो भने भएन कति अप्ठ्यारो हुने होइन। जाउँ भने यसो अँगालै मारिदिने यसो समातेर होइन फोटो खिचिदिँदै। सो इट हेज इभल्भ के। अनि त्यही क्रिटिकमा मैले त्यही भन्नु खोजेँ कि त्यस्तो फेजबाट हामी यहाँ छ नि त। अनि अहिले चाहिँ क्रिटिकको चाहिँ के आएको छ भने लाइक त्यो 2-3 च्यानलहरू चाहिँ उनीहरूले हलमा गएर फिल्म मात्रै हेरेको नि द्याट्स स्टार्ट भन्छु क्या म चाहिँ। अब नेपालमा क्रिटिक बन्नको लागि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क यु निड एजुकेसन क्वालिफिकेसन म त्यो भन्दैन क्या। यु सुड हेभ लाइक अलिकति बुझ्न प्रयास गर्ने। तर हलमा नेपाल फिल्म आएपछि गएर हेर। या आई थिङ्क लाइक यो फ्रम नन टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मेजोरिटी अफ क्रिटिक। किनभने इट्स फर द अडियन्स जेनरल अडियन्सले त अब कनेक्ट गर्न सजिलो कुन लेन्स युज गरेछ के कलर ग्रेडिङ त्यो मतलब छैन मान्छेले त के देख्छ त्यही बोल्नुपर्छ। के देख्छ त्यो बोल्ने हुन्छ। आई थिङ्क सो द्याट्स वेयर क्रिटिक्स कम फ्रम विच युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा हुन्छ। बट देन इट्स द प्लेटफर्म त्यसलाई सिरियस लिने कि नलिने। टिकटकको कमेन्टलाई सिरियस लिने बिकज अन दिज प्लेटफर्म्स I don't think people are going there to like आउँछ होला कतिजनाले like genuine नै feedback दिनको लागि पनि very few. But most people who are writing comments, they're just frustrated from multiple aspects of their life or what is going around and the political system, like lots of things going on ni ta. And so त्यो regardless of the movie cost people want to be negative there. People want to pour out their frustration. So criticism लिन तर कुन प्लेटफर्मबाट लिने भने. So that's what I mean when I say like critical one. तर end of the day good bad ugly does not matter. मेरो उहाँको हामी सबै इन्डस्ट्रीको भगवान भने पनि अभिभावक भने पनि पार्टनर भने पनि क्रिटिक भने पनि हाम्रो दर्शक. हामीहरूले इमानदारीपूर्वक काम प्रस्तुत गर्नु चाहिँ हाम्रो दायित्व हो. बनाउने चाहिँ झुर अनि आइतेन भनेर चाहिँ अडियन्सलाई गाली गर्ने हाम्रा छन् नि. त्यस्ता सोच चाहिँ राख्नुहुन्न. प्लिड गर्नु पाइन्छ, हात जोडेर हेरिदिउँ भनेर निम्ताउनु पाइन्छ, निम्तो दिन पाइन्छ. तर निम्तो दियो भन्दैमा है सबैले आएर त्यो निम्तो स्वीकारेर हेरिदिनै पर्छ, खाइदिनै पर्छ र त्यसपछि फिडब्याक पनि पोजिटिभ दिनै पर्छ भने छैन. किनभने पैसा त्यति नै हो. त्यही 250, 300, 400, 500 रुपियाँ तिरेर हाम्रो 2-4 करोडको सिनेमा पनि हेर्ने त्यही अडियन्स हो. 20 लाखमा बनेको सिनेमा हेर्ने पनि त्यही अडियन्स हो. 500 करोडमा बन्ने पनि त्यही हो. जस्तै मैले खेलेको सिनेमा एभरेस्ट मुभी 85 मिलियन डलरको थियो. तर 55 मिलियनमा डाइरेक्टरले उहाँ जस्तै डाइरेक्टर फेरि उहाँ पनि एकदम कर्मरकर बालतासरले हिज टु मेक अस वर्क होइन. उहाँले जस्तै गराउने अनि त्यसपछि ल्याएर 215 मिलियन डलर कमाउने डाइरेक्टरले त्यस्तो सिनेमा हेर्ने उसको
चोइसेसहरू भयो भने त अडियन्सले पनि त आफ्नो पैसाको वर्थ नै हालेर हेर्ने हो नि त एन्ड आई जस्ट थिङ्क लाइक अहिलेसम्म जुन हिसाबको इम्प्रेसन बनाएको छ नेपाली मुभिजले त्यसले गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई एफेक्ट परिरहेको छ इट्स जस्ट लाइक पिपल आर एलिङ हो एक्ज्याक्टली सो पिपल आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड सो वी हैव टु अझ त यसै प्लिड गरे नि त मैले जहिले राम्रो मुभी भनेर एक्सपेक्ट गरेर गयो वी आर प्लिडिङ नाउ एन्ड आई फिल लाइक हामीले पहिला पनि यो कुरा डिस्कस गरेको थियौँ कि जसरी यो मुभिजहरू इन थाई मुभिजहरू इन्डोनेसियन मुभिजहरू दे प्ले अराउन्ड विथ देयर कल्चरल एलिमेन्टहरू जुन आफ्नो ओरिजिनालिटी ल्याउँछ इट्स नथिङ फ्यान्सी नि त सिम्पल इट्स जस्ट द स्टोरी लाइनदेखि लिएर सबै कुराहरू वी टक अबाउट प्यारासाइट पनि पहिला विच इज इन्सेन होइन यो मुभिजहरूले आफ्नै कल्चरदेखि लिएर एभ्रिथिङ त्यो एलिमेन्टहरू ल्याइदिन्छ नि त कता कताबाट अनि दे आर नट ट्राइङ टु कम्पिट विथ लाइक लेट्स से हलिउड र बलिउडको त्यो एलिमेन्टहरू ल्याउन खोज्दैन कि अनि त्यो युनिकनेसले गरेर चल्छ नि त एन्ड आई थिङ्क लाइक मुभिज लाइक फ्रम अ प्लेन अडियन्स मुभिज लाइक अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि कागबेनी द्याट्स वाट द्याट मुभी ब्रट होइन त्यसैले त मान्छेले हेरे हो नि त त्यसैले त मान्छेले रुचाएको हो नि त सो इफ इभन मुभिज बनाउँदाखेरि पनि कतिसम्मको कमर्सियल गर्ने कतिसम्मको हुन्छ नि डु इट फर द सेक अफ दि आर्ट कन्टेन्ट एक्ज्याक्टली सो द्याट म्याटर्स अ लट एज आई थिङ्क त्यो चाहिँ त्यो ब्यालेन्स अप्रोच मैले भने नि त्यो के फिल्म मेकिङ भन्न सजिलो छ क्रिटिक गर्न पनि सजिलो छ अब तपाईँले ठ्याक्क मैले भने नि हाम्रो फिल्म मैले 15 दिनमा भ्याएको हो किनभने स्क्रिप्ट लेखेको मैले हो स्क्रिन प्ले गरेको मैले हो स्टोरी बोर्ड गरेको मैले डिरेक्ट गरेको मैले रिहर्सल दिनमा भ्याएको भन्नाले ओके तर उहाँले त्यो 15 दिनमा चाहिँ गर्नुहुन्छ द्याट्स व्हाई आई डोन्ट लाइक हिम समटाइम्स कि अगाडिको त्यत्रो एक्टिङहरूले त्यो पनि दिएर युनिफर्ममा उत्रिनु पाएको छैन वेयर आर यु दाइ आइ एम वेटिङ दाजु ओके आइ एम कमिङ दाजु त्यो चाहिँ अलिकति ढिलो भयो दाजु भने कि होइन सो इट इज लाइक द्याट अब मलाई त त्यही भन्छु जस्तो जेसुकै भने एन्ड अफ द डे हजुर प्लिज आएर हेरिदिनु होला हामीले कोसिस गरेका छौँ भरमार कोसिस म एउटा एकदमै पुरानो कलाकार भएर अहिलेको नयाँ नवनायकदेखि लिएर नवनिर्देशकदेखि काम गरेर मैले यसमा नयाँ चिज दिन खोजेको छु सबै उहाँहरूले दिएको छ भने चाहिँ प्लिज मलाई पनि विश्वास गरिदिनुहोस् किनकि मैले मिडियामा आएर यो नेपाली चलचित्र अरू जस्तो छ भनेको छैन मैले अरू भन्दा फरक छ पनि मैले भनेको छैन हामीले नेपाली चलचित्र बनाएको हो नेपाली चलचित्रमा चाहिने एलिमेन्ट्सहरू हामीसँग छ तर त्योभन्दा फरक धार चाहिँ अलिकति प्रस्तुतिकरणमा छ अभिनयमा पनि छ कथावस्तु चाहिँ त्यही नेपालीहरूको कथावस्तु हामीसँग दारी जुङ्गा पनि छ हामीसँग दारी जुङ्गा बिना पनि छ तर नेपाली नेपाली नै छ एउटा कुरा भन्दा यसो मैले स्क्रिप्ट लेख्ने बेलामा के हाम्रो कास्ट पनि तपाईँले पोस्टर हेऱ्यो भने लाइक हाफ मङ्गोलियन हाफ आर्यन टाइपको छ कि अब मलाई स्क्रिप्ट लेख्ने बेला मैले त्यसरी त्यो क्यारेक्टरको त्यो एथनिसिटी हेरेर लेखेको थिएन कि मैले जस्तो लेखेको तर मान्छेले कुरा उठाउँछ अनि एक दिन आयो अनि दाइले पो मलाई बोलाउनुहुन्छ नि लाइक आइ एम सो प्राउड अफ यु भने कि अनि किन दाइ भने अब मैले सोचेँ लाइक स्टोरी खतरा लेखेको छ दाइले भन्छ अनि स्टोरी त पहिल्यै राम्रो छ भनिसक्नु भएको तिमीले कास्ट गर्ने बेलामा तिमीले कहिले सोचेन लाइक हामी जस्तो मङ्गोलियन फेस लिने फिल्म नचल्ला नि भनेर कोही सोचेन अनि आई सल्युट यु फर द्याट भन्नुभयो कि अनि म त एकछिन छक्क भयो लाइक होइन दाइले के भनेछ अनि टाउको त हल्ला खाएर हाँसेँ होइन दाइ जानुभयो अब आफूले त्यो थट्स आफू सोचेँ कि मैले कि लाइक के भनेको रहेछ दाइले लाइक मङ्गोलियन मात्र लेखेछ अनि फिल्मलाई रिक्स हुँदैन भनेर भने कन्फ्युज नै भयो क्या म अनि पछि बल्ल पो आई अन्डरस्टुड के अब इन्डस्ट्रीमा हाम्रो पहिलादेखि चाहिँ फिल्म चाहिँ अलिकति आर्यन बेसले पर्स्यु गरेको छ नि त अनि रिसेन्टली दयादा होला रिसेन्टली आएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो अलिकति त्यो ट्याबु ब्रेक गरेको होइन त्योभन्दा अगाडि त सबै अब मोस्टली अब आर्यन फेसको नै हुन्थ्यो नि त अनि दाइले भन्नुहुन्छ पहिला के अरे मङ्गोलियन क्यारेक्टर भनेको गुन्डा क्यारेक्टर खेल्न पाउने थियो क्या पहिला विलन भन्ने बित्तिकै मङ्गोलियन क्यारेक्टर चाहिँ मेरो नाक ठुलो र आँखा ठुलो भएको हुनाले चाहिँ अलिक मिक्स भइदियो कहिले हिरो कहिले मङ्गोलियन सानो भएको दाइ पनि गुन्डा भइसक्यो नि अनि दाइले त्यो भनेपछि बल्ल आई नोटिस एउटा कुरा कि अघि फ्रस्ट्रेसन कुरा आयो नि आई थिङ्क हामी नेपाली जनता के फिल्मको अडियन्स होइन जस्ट नेपाली जनता ओभरअल हाम्रो पोलिटिक्सले पनि हो अफकोर्स एउटा कुरा तर आई फिल लाइक डिप डाउन वी हेभ गिभन अप आवर सेल्भ्स के हुन्छ नि लाइक या केही पनि राम्रो हुँदैन यहाँ त्यो छैन त्यो सुरुमै हामी त्यो नेगेटिभ अघि फ्रस्ट्रेसन आयो कहाँबाट आउँछ भने लेट ब्याक भइसक्यो कम्प्लेसेन्ट भइसक्यो हामीले त्यही भइहाल्छ चलिहाल्छ भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई अनि मैले अस्ति साँच्चै कुरा गरेको थिएँ अनि साह्रै सरी त विदेशबाट आएर ठुल्ठुलो कुरा गर्छस् भने अनि म त होइन नि त म विदेशबाट आएर ठुल्ठुलो कुरा गरेको भने तर एटलिस्ट विदेशमा मैले एउटा कुरा के सिकेँ भने सिस्टम हुँदो रहेछ
सिस्टममा राइट र रङ भन्न चाहिँ पाइँदो रहेछ नि त यहाँ पनि मैले त राइट रङ भन्न त पाएँ नि त तर मैले चाहिँ राइट भन्दैन र रङ भन्यो भने चाहिँ त छुचो भइस् त धेरै जान्ने भइस् त धेरै बाठो भइस् भन्ने आउँछ अब नराम्रो राम्रो भनौँ भने मैले त त्यो रङ कुरालाई इन्करेज गरेको हो नि त अनि यो सुटिङ गर्ने बेलामा अब अघि दाइले भन्नु नि त रिहर्सल आफूले भन्थ्यो रिहर्सल हुँदैन र भन्थ्यो रिहर्सल हुन्छ तर ब्लकिङ रिहर्सलमा अलिकति फरक के हुन्छ रिहर्सल चाहिँ अब एक्टरसँग रिहर्सल भयो होइन ब्लकिङ भनेको चाहिँ क्यामेरा कहाँ राख्ने कता राख्ने क्यारेक्टर कता फेस गर्ने कस्तो कस्तो हुन्छ क्या ब्लकिङ फर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली इन माई लाइफ हियर वी नेभर डन द्याट होइन हाम्रो हुन्थ्यो एक दुईवटा मात्रै गरेको नगरे पनि होइन सो ब्लकिङमा चाहिँ वी एक्चुअली डिड विथ हिम हि सोड अस मुभ क्यामेराको कुन एङ्गल दिन कहाँ चाहिँ युआर फेसिङ हियर युआर फेसिङ देयर this is how the camera is going to be, this is where you're going to be facing, and I don't want that loudness, I want that. It's part of it. त्यो ब्लकिङ गरेर छिटो भ्याएको चाहिँ मैले त्यो हामी लेजी भएर हामी 18 घण्टा काम गर्थ्यौँ कि है हामी 5000 4000 त्यो मिटर माथि चढेर पछि कुरा गरौँला है आज कुरा गऱ्यो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ अनि दर्शकहरूलाई पनि धेरै लामो भएपछि गाली गर्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई हाम्रो विनम्र अनुरोध तपाईँलाई पनि इफ यु रियली वान्ट टु सी हाउ थिङ्स वे एक्चुअली ड्युरिङ मुस्ताङ टाइम वी हेभ माई in my vlog, Vijay Lama, you go to my YouTube, you have 1, 2, 3, 4, 5. आज मैले 5 हालिदिइसकेँ ए विदाउट your permission today. किनभने अब सिनेमा सुरु हुन आँटे हामीले बोलेको सबैले गफ गऱ्यो भन्तान्छ हामी पानीमा रुजेको दिनको जुन छ नि त्यो एक्चुअली हेर्नु होला हामी कतिसम्म त्यो -8 -10 मा माथि torrential downpour at 16,000 feet above mean sea level, 14 to 16,000 मा त्यसरी काम गरेको दिनहरू the amount of walk we had to do and how we spent our whole day there, especially that last day of that shot was it is there in my YouTube channel vlog and if you wish to take it out I would not strike you for that you are most welcome to do it अरूहरूलाई त म स्ट्राइक गर्छु म अहिले नै मैले with Sushant Pradhan, I'll just keep it open. You can take it out from there and people can see. And then in detail, if they want to see, they should go to my channel. Let me also earn that golden plaque. I already have that also. Silver to wasn't the golden million. Sushant distract goes to Lira Bagam. Mera cha. I second gold side. Gold side. Pain gonna miss अनि मैले ओपन पनि गराएको छैन सञ्जय अग्रवाल भाइ छ कि मेरो रियल हि इज माई ब्रदर के एन्ड हि इज क्याप्टेन दाइ हामी खोलौँ भने पर्खनु न भाइ भनेर चाहिँ बल्ल 3 लाख चान्चुर पुगेको छ मलाई पनि मिलियन भ्युर चाँडै जानु छ कि बट वाट आइम ट्राइङ टु डु नाउ इज अब केही समय यता हाम्रो अब एयर सेफ्टीको कारण होइन हामीहरूलाई एयरपोर्टमा कहाँ खिच्नु सबै प्रतिबन्ध लगाइदिनु भएको छ त्यो त सेफ्टी इस्युजले गर्दाखेरि इट्स ओके वी रेस्पेक्ट देम अब सबैले मलाई हेर्नुहुन्थ्यो प्रायः जस्तो बिकज आई एम द ओन्ली वान हु इज टु डु लट अफ ब्लगिङ अन एभिएसनको लागि अब आई थिङ्क आइ एम गोइङ टु बी स्टपिङ द्याट स्लोली होइन आई हेभ अलरेडी स्टप्ड फर द्याट बिकज आई हेभ टु रेस्पेक्ट द्याट सोसाइटी मैले अरू पनि गरिरहेको छु ट्राभलको पनि तर द सेम च्यानल इज गोइङ टु बी कन्भर्टेड भेरी सुन एज अ पडकास्ट अल्सो That's great. Best wishes. Yeah, I'm going to come as a podcast and I would definitely invite Sushant also because I need to talk to podcasters to get their feelings, how it feels. It's like, how do you feel being a voice? Like, do you feel pressure? Like, guest bolani belama? There's a pressure, definitely. There is, but then that's why I try not to look at the comments or because like if I do that, subconsciously I don't. Mind lies you start trying to become more politically correct, then you'll no longer be yourself. I ran my black and white for 10 years. I never watched my black and white. सुरुमा हेरेपछि मान्छेहरूको कमेन्ट सुन्ने बित्तिकै आई स्टार्टेड बिकमिङ क्राउस्ड अप के देन आई स्टार्टेड म छोडिदिन्छु म हेर्दिनँ That's how it should म हेर्दिनँ आई विल जस्ट लिसन टु द कमेन्ट्स मान्छेले मलाई कमेन्ट दिएपछि देन आई ह्याड अ स्पेस टु इम्प्रुभ के सो मैले इम्प्रुभ गर्नु थालेँ पछि अनि त्यही अहिले मैले जुन गरेँ चाहिँ थ्याङ्क्स टु रञ्जित आचार्य होइन हाम्रो प्रिज्मा टिम वी स्टार्टेड द्याट त्यतिखेर सुरु गर्दा सुरुमा सबै हाँसेले अङ्ग्रेजी बोले यहाँ भनेर बोले होइन अनि नेपाली बोल्दैन त्यसो नेपाली पनि इन्कर्पोरेट गर्दै गयो आई लर्न नेपाली गर्दैपछि इट बिकम सो गुड 10 वर्ष भनेर लङ टाइम हो नि सर अहिले यो बिचमा यो समयको
अवधिले गर्दाखेरि मिलेन फेरि मेन स्ट्रिम च्यानल्सहरू टेलिभिजनहरू त्यति सो चल्दा पनि चल्दैन नि यो युट्युबले गर्दाखेरि सो त्यहाँबाट आएको त्यसपछि तपाईँले जति पनि अहिले मेन स्ट्रिम च्यानलको ठुलो सो देख्नु चाहिँ प्रपर सेटमा बसेर इन्टरभ्यू गर्ने चलन हाम्रो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पछि त नि त्योभन्दा अगाडि थिएन You agree with me on that, right? So it is kind of like everybody had to wear black and white. अब Vijay Lama channel मा आउँदाखेरि चाहिँ it's not going to be. I'm going to do most of it with jeans and t-shirts. So denim jeans मा अब चाहिँ सबैजना. So I'm going to convert my channel into a podcast very soon. And this is my declaration, first time ever in media. So when is that happening? It's I'm working on with it. I'm working with wherever I'm going on a layover also. I have my team working in Japan. I have my team working in Dubai. Probably once we start in Australia, I'll also have a team. Mero podcast is going to be different because I will go to that particular country. I will do a podcast. I'll have it aired through my channel. So that I'm not doing podcast from only one spot. Okay? मेरो एउटा स्पटमा मात्रै होइन कि आई विल हेभ मोर एडभान्टेज देन देम के अब के गर्नु सुशान्तलाई सञ्जयहरूलाई डिफ्रेन्ट सकिँदैन सो द ओन्ली थिङ एडभान्टेज इज माई नेपाल एयरलाइन्स गिभ मी द्याट स्पेस अनि थम्बनेलमा चाहिँ अब अस्ट्रेलियाको होइन त्यो हङकङको सबै त्यो पिक्चर राख्ने होला नि हाउ डु लाइक माई आइडिया द्याट्स ग्रेट अडियन्सलाई के अरे गेस्ट त फ्लाइ गरेर लग्ने होला पर्दैन लाँदैन नि अनि संसारभरि हाम्रो नेपालीहरूले कस्तो कस्तो काम गर्नुभएको छ दे आर सो वेल टु डु थ्रु आउट द वर्ल्ड हामी खालि यहाँबाट ट्राभल गर्नेलाई कस्तो एउटा यो ट्याबु के विदेशमा गएर काम गर्ने भनेपछि बिचरा सबैलाई लेबर क्लासमा चाहिँ हालिदिन्छ कि विच इज रङ यस्तो यस्तो काम गरेर बस्नु भएको हाम्रा ट्यालेन्टेड Nepalese brothers and sisters living outside Nepal, it'll be an honor to sit with them in their turf, talk to them like this. Wouldn't that be interesting? So Vijay Lama channel is going to be that soon. के त गर्नु पर्यो सुशान्त ब्रो आफू चाहिँ पाइलट बन्नु पर्ला जस्तो छ होइन कम्पिट गर्नको लागि नेपाल कुन जग्गाको एयरलाइन्स नेपालबाट नेपाल एयरलाइन्समा त होइन दाइले ट्रेनिङ गर्ने फेरि दाइले सुशान्त जाँदा नि फेल गराइन्छ कि ट्रेनिङमा पास भए पनि त्यहाँ मेरो पोडकास्ट जित्छ भन्दै it's like that Sushant, it's such an honor to be no this is our third time अस्ति दाइको नि उता सञ्जयको मजामा उहाँको थर्ड टाइम थियो कि यसरी अनि वान थिङ आई लाइक अबाउट यो अहिलेको पोडकास्ट भन्छ नि फ्रस्ट्रेसन भन्यो नि युथको त्यो युथ भन्नाले म युथ नै भन्छु मोस्टली तर मान्छेको जेनरल युथ नै भन्छु है उनीहरूको फ्रस्ट्रेसन चाहिँ आई थिङ्क पोडकास्ट बिकम्स लाइक अ गुड प्लेस टु काइन्ड अफ भेन्ट त्यो फ्रस्ट्रेसन एट द सेम टाइम आई थिङ्क त्यो कमेन्ट नराम्रो लेखेर उनीहरू दाइको राम्रो कुरा आफ्नो राम्रो कुरा लिएर गए पनि आई थिङ्क इट्स अ विन भन्छु कि म चाहिँ सो इट अलमोस्ट बिकम्स इट्स अ थेरापिटिकल एउटा अनलाइन एक्सपिरियन्स के आजकल चाहिँ अनि अस्ति मलाई कसले के भन्थ्यो भने जसको नि पोडकास्ट हुन्छ आजकल भन्थ्यो क्या अनि मैले सोचेको लाइक इट्स ओके नि त किन सबैको आफ्नो के एउटा नरेटिभ हुन्छ नि त अनि आफूले जति एउटा त्यो नरेटिभ सुन्न पायो अरू मान्छेको नयाँ पर्सपेक्टिभ सुन्न पायो द्याट्स अ गुड थिङ होइन र सो आई थिङ्क बेजाको पोडकास्टमा दाइ मेरो मसल त छैन मलाई बोलाउन पाउँछ कि आउँछ डेफिनेटली किन तपाईँले हामीलाई दुःख दिएका कुराहरू त्यतिखेर कोटाउने हो कि त्यतिखेर कोटाउने हो अब सबैलाई ल्याउने त्यहाँ उहाँहरूको म त एउटा एक किसिमको अलिक सिनियर मान्छे भयो नि त अनिखेरि आएर म भित्ता भएर पर्वत भएर थामिदिन्छु कि रुनु मलाई रुनुहोस् हाँस्दै मलाई हाँस्दै जान्छ होइन सो कति चिज मैले देखेँ तपाईँले देख्नु भएको छैन नि साँच्चै होइन म त कस्तो समयबाट गुज्रेर आएको मान्छे हो अहिले अनि अब समय भएको छ आई वान्ट टु सेयर माई एक्सपिरियन्स विथ यु गाइज अल्सो द रिजन आई एम सपोर्टिङ युज एन्ड रिजन आई एम सपोर्टिङ हिम इज आफ्टर 10 years होइन यस्तो सिस्टम राम्रो भइदिएपछि त मलाई मेरो फ्युचर सुनिश्चित भयो नि त अब तपाईँहरूले नै राम्रो गरेन भने त म त जहिलेको तहिले त्यो खनेको गर्नुपर्छ कि त्यो खन्नु छोड्नु पऱ्यो कि मलाई अब आई निड माई टाइम अल्सो अघि मैले जति फुर्केर भने पनि एउटा समय त समयले त छोड्दैन क्या समयले अनि यो हाम्रो सिनेमाको बारेमा पनि भाग्यले जति दिन्छ त्यति हामीले कमाउने हो तर भाग्य बनाउने काम हाम्रो पनि हो त्यो भाग्य बनाउनुको लागि हामी कोसिस गरेका छौँ तर कहीँ छुटपुट भयो भने यहाँहरूले हामीलाई माफ माग्नुपर्छ दिनुपर्छ हामी यहाँहरूलाई त्यही आग्रह के गर्छौँ भनेदेखिलाई स्पेसली अब एजुकेटेड मासहरूलाई हामीले हलसम्म ल्याउन सकेका छैनौँ त्यो ल्याउने हाम्रो चेष्टा छ प्रयास छ वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु ब्रिङ
the niche, the clan, you know, those who carry that cliche, you know, यस्तो माथि गर्छ भने होइन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हलसम्म पुऱ्याइदिनको निम्ति हाम्रो आवाजले मात्रै पुग्दैन, तपाईँको आवाज चाहिन्छ, तपाईँ जस्तो सम्पूर्ण मित्रहरूको आवाज चाहिन्छ। र च्यानलले अहिले जुन किसिमको हामीलाई पोजिटिभली सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसको लागि मुरीबुरी धन्यवाद। नाम अन्तिम संस्कार किन भन्छ सबलाई, अन्तिम संस्कार बिना त मुक्तिको बाटो नै आउँदैन नि। हामी चाहन्छौँ ती रुढीबाजी कुराहरू, बिग्रेका टुटेका फुटेका विगतका दिनका अहिलेसम्मको होइन हाम्रो चलचित्र जगतमा भएको नराम्रो चिजहरूको सबै अन्तिम संस्कार हाम्रो चलचित्रले गरिदियोस् र नयाँ सुरुवाती। विदाउट डेथ देयर इज नो birth. Without birth, there is no death. The only truth about life is life and death. Life is when you are born, and death is death when you die. That is two only inevitable stuff. तपाईँ सुशान्त भएर जन्मिनु र तपाईँको इच्छाले जन्मे होइन नि, इट्स कर्म। तपाईँ जन्मिनु भयो कि अब मर्ने त तपाईँको इच्छाले तपाईँ मर्नु नि, त्यो पनि समय भन्छ कि भागवत गीताले भन्छ नि समयभन्दा अगाडि भाग्यभन्दा धेरै कसैले केही पनि पाउँदैन भन्छ कि फ्याक्ट कुरा हो। तर त्यो कुरालाई उजागर गरेर निवेदन गर्ने चाहिँ हाम्रो अधिकार छ र निवेदन गर्छौँ हामी। निवेदन चाहिँ गर्ने निवेदन भनेको तपाईँलाई पनि निवेदन गर्छु, तपाईँ जस्तो यङ्गर जेनेरेसनले हेरिदिनुहोस्। लुक एट मी के, इफ आई एम स्टिल एट 60 गोइङ सो स्ट्रङ, गोइङ विथ नेसनल थट्स एन्ड नेसनलिजम अगाडि होइन, मलाई पनि त अफर छ नि, अहिले पनि छ मलाई विदेशमा काम गर्नलाई। आइ एम स्टिल स्टेइङ हियर बिकज आई वान्ट टु फाइट इन्टु दिस सिस्टम एन्ड ब्रिङ अ न्यू वेभ, न्यू डन टुमोरो। डस्कमा जेसुकै भएछ तर डस्क पछिको नयाँ डन छ नि, लेट द्याट बी अ सनराइज के, अ सनराइज विथ न्यू थट्स, पोजिटिभ थट्स। अस्ति दाइ मेरो दिस इज सेम कन्भर्सेसन वी ह्याड के, अब म विदेशतिर बस्छु तर यहाँ फिल्म बनाउँछु भन्ने बित्तिकै मान्छेको पर्सेप्सन कस्तो हुन्छ नि, विदेशमा गर्न सकेन अनि यहाँ भन्छ कि एउटा, अनि त्यो कमाइ चाहिँ मलाई एकदम मन छुन्छ है, किनभने आई हेभ माई करियर देयर टु, तर आई काइन्ड अफ डिड माई क्यालकुलेसन एन्ड आई रियलाइज मान्छेको जन्म थलो र कर्म थलो भन्छु कि म। तपाईँ जति म त्यहाँ जति राम्रो पढेँ लाएँ खाएँ बसे पनि मान्छे त कहाँ हो भनेपछि नेपाल भन्छु। नेपाल भने कहिले निक्लिँदैन के, हामी ती नै छौँ होइन, नेपालीपन त कहिले निस्किँदैन। अनि त्यो गोराहरूले नाकु चाल्छ है, म जति राम्रो लाएँ खाएँ पनि गरिब देशको मान्छे त हो नि। अनि आई फिल फिल्म चाहिँ दाइरेमा एउटा भिजन चाहिँ हामी के छ भने लाइक वी हेभ एटलिस्ट 3 प्रोजेक्ट वी गन गो टुगेदर। अनि त्यो 3टा प्रोजेक्टको एम चाहिँ के छ भने वी गन मेक लाइक युनिक के। अनि आई नो हरेक डिरेक्टरले आफ्नो फिल्म युनिक होइन नयाँ नौलो भन्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ वी क्यान बोथ से नयाँ नौलो नै हो, नयाँ जनर ल्याउने, नयाँ अडियन्स बेस ल्याउने। अनि अफकोर्स मेरो प्रड्युसरले सुन्न त चाहनुभयो होइन, अफकोर्स विल ट्राई टु मेक सम मनी फर देम एज वेल। तर मेरो मेन एम भनेको चाहिँ पैसा होइन कि, मेरो एम भनेको चाहिँ अडियन्सलाई चाहिँ आई वान्ट टु गिभ देम दिस सिफ्ट देम एन्ड लाइक गिभ देम अ होप कि लाइक ट्राई गऱ्यो भने के गर्न सकिँदो रहेछ यार। एउटा अहिलेको इक्जाम्पल दिन्छु कि नेपाली म्युजिक कस्तो जनरबाट कहाँ छिरेर अहिले इन्टरनेसनली पिपल लिसन टु आवर सङ्ग्स होइन। अब त्यो माथि नभएर मैले अहिले भर्खर पनि थिएँ प्रशान्त एजिकियल राई भनेको अस्ति मात्रै एउटा गीत भेटेँ, आई थिङ्क इज फ्रम सिक्किम। लुक हाउ वी आर अल कनेक्टेड के। यहाँ हाम्रो स्वप्निलको गीत पनि सुन्छु म, समीर श्रेष्ठको पनि सुन्छु, नारायण गोपाल दाईको सुन्थेँ पहिला, मीरा राणा दिदीको सुने, प्रकाश दाईको सुने। आई एम लाइक द्याट के सुशान्त। अब म त चाहन्छु मेरो कन्टेम्पोरेरिजहरू मभन्दा अलिकति तलकोहरू पनि अब नयाँ जेनेरेसनलाई एकदम सपोर्ट गरेर जानुपर्छ है, ताकि हाम्रो भविष्य सुनिश्चित बनाउनुलाई भनेर आउनु पऱ्यो। न कि हाम्रो टाइममा जस्तो कहाँ छ र अहिले भनेर त्यो गफ दिन चाहिँ छोड्नु पऱ्यो। हाम्रो टाइममा केही पनि थिएन साथीहरू, हाम्रो टाइममा केही पनि थिएन, हामीले गफ माथि गर्थ्यौँ। अहिले पनि हाम्रो टाइमको मेरो मित्रहरू कफी टेबलमा बसेर नेपालको राजनीति कुरा गर्ने हो, कफी टेबलमा कफी वाइन टेबलमा बसेर यो झुर यो राम्रो भनेर एनालिसिस दिने माथि हो। तर हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्दैनौँ। चैन भन्ने बित्तिकै मेरो भाइ बहिनीले ओहो दाइको त कतिवटा थेगो छ, चैन भन्ने थेगो होइन। अनि मैले अङ्ग्रेजी बोल्दा चाहिँ छैन नि, अङ्ग्रेजी मिडियममा पढेँ, अङ्ग्रेजीमा त बोल्दाखेरि कुनै चाहिन्छु त्यो छैन, नेपालीमा बोल्यो भने चाहिँ चाहिन्छु चाहिँ गइरहन्छ भने। तर हजुरले पोइन्ट निकाल्नु भयो नि त्यो म्युजिकको के होइन, म्युजिकमा यङले
क्लासिक म्युजिक नसुन्ने भन्ने हुँदैन नि त तर हाम्रो नेपाली फिल्म पनि त्यही अडियन्स चाहियो कि नेपाली फिल्म भन्ने बित्तिकै तिमी यङ ओल्ड होइन लाइक एजुकेटेड नन एजुकेटेड जो पनि भयो नेपाल फिल्म चाहिँ सबैले चाहिँ हेर्नुपर्ने के भन्छ हेर्नै मिल्ने त्यो सिचुएसन क्रिएट गर्न खोजेको क्या हाम्रो समीर श्रेष्ठ जे छौ तिमी अस्तिको गीतको हाल्नु पाएको छैन 20 मिलियन भ्युज ए बाबा ए भगवान् ए प्रभु तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध छ हाम्रो सिनेमामा राख्ने बित्तिकै मिलियन्स अफ भ्युज आओस् नै ए भगवान् सक्यो त भोलि मैले भन्छ आई विल ग्यारेन्टी इफ वी अर्न करोडौँ होइन अरबौँ रुपियाँ कमायो भने दिस गाई आई विल फोर्स होइन विल फोर्स न त भने त हामी पनि हतकट लगाइदिने नि त 50 करोड कमायो भने सिनेमामा फेरि हेज टु गिभ ब्याक 40 करोड 10 करोड चाहिँ पकेटमा राख्नु भन्ने 40 करोड इन्भेस्ट गर्नु 40 करोडमा नेपाली सिनेमामा कस्तो स्ट्यान्डर्ड पाउँछ होला सो पैसा कमाउनुलाई भने ए भगवान् जसरी स्वप्निल तपाईँको भने त मिलियन्समा जान्छ मेरो पनि गएर चाहिँ कति जान्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो थाहा छ क्या सो त्यसरी आउनुको निम्ति त माया चाहिन्छ भाइ नै भन्छ माया चाहिन्छ तपाईँ जिउलाई शरीरलाई जति माया गरेर एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ नि हामीलाई अडियन्सको माया भनेको बडी बिल्डिङ हो I'll end my stuff with that bodybuilding. I'll bring it in. Everything that we are talking about is we are just exercising. जिब्रोले मनले हामी एक्सर्साइज गर्दैछौँ सबैलाई we are trying to encourage them to understand what filmmaking is all about and how difficult it is. So if you want to know how difficult, please हाम्रो अहिले लेटेस्ट आज हालेको मात्रै भए पनि हेरिदिनुहोस् मेरो भ्लग आइएम मार्केटिङ है फेरि प्लिज वाच माई भ्लग इन विजय लामा होइन बिहाइन्ड द सिन त्यहाँ पानीमा रुजेर कसरी काम गरिरहेको छौँ कस्तो कस्तो सिनारीहरू क्या सो द्याट इज द एन्ड अफ आवर भ्लग त्यसपछि छैन 5वटा भ्लग कुनै कलाकारले गर्छ यस्तो आई किप ट्र्याक अफ एभ्रिथिङ सो यु डोन्ट निड एल्बम्स त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट भयो नि मलाई थाहा थियो लाइक हि वुड कम इन अब म डिरेक्टर हो मलाई बिटिएसको चाहिँ लाइक ओहो टेन्सन छैन यता फोर्स गर्छु नि दाइ चाहिँ लाइक भाइ डोन्ट आम ब्लगिङ हिँड्दै खिच्दै हिँड्दैछ दाइ जहाँ पनि अनि मैले सोच्थेँ लाइक के खिचेर हिँडेर उकालो चढिराखेको छ है अब त्यहाँ चिप्लेर खस्यो भने अब टेन्सन छ त्यहाँ खिच्न अनि पछि फुटेज चाहिँ रमाइलो इट मेक्स सेन्स लाइक दैट सो बडी बिल्डिङ फिल्म बिल्डिङ नेसन बिल्डिङ दे आर अल सेम यु निड टु बी भेरी प्रिसाइज तर अडियन्सहरूको माइन्ड बिल्डिङमा चाहिँ even audience have to start building their mind in understanding the value of apnatva, ownership. You have to own. I mean, विदेशमा जहाँसुकै गयो भने नि विजय लामालाई यो विजय लामा विजय प्रधान विजय शाही भन्दैन त क्याप्टन यो त नेपाली क्याप्टन भन्छ मलाई सो त्यो नेपाली भनेर जुन ट्याग लाइन छ नि हाम्रो जुन वाउ फ्यान्टास्टिक गोर्खाली नेपाली ट्याग त्यो ट्यागलाई अगाडि बढाउनु पनि नेपाली सिनेमा चल्नुपर्छ कोरियाले देखायो नि आफ्नो एउटा फिल्मबाट आफ्नो कल्चर कसरी बाहिर लैजाँदो रहेछ 1963 मा हाम्रो देशले यहाँबाट अरू मालसामानहरू हेल्पमा पठाउँथ्यो त्यो देशमा जापानमा अस्ति मात्रै थियो यसो हेरेर जता हेरेर सफा यसो हेरेर बुढी मान्छेले आएर बाहिर यसो लिटरहरू पनि आफ्नो मान्छेहरू उठाउँछ यहाँ त भत्काउनु छोड्नु पऱ्यो बनाउनु पऱ्यो एकजनाले एउटा काँच मात्रै उठायो भने देश आफै सफा हुन्छ आफ्नो फोर आफैसँग आज बालन शाह हाम्रो मेयरले यत्रो गरेर चाहिँ किन थाहा छ हिज ट्राइङ टु रिएस्टाब्लिस कतिले मन पराउँछ होला कतिले मन पराउँदैन होला होइन तर लोक उता हर्क सम्पलले 40 किलोमिटरबाट त्यो धारा ल्याएको छ कि लिटल थिङ्स म्याटर इन लाइफ यो एउटा मुभी नै ब्लग गर्दैछ नि हिन्दी मुभी साउथको व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट म भन्छ यो चाहिँ म अनेस्टली भन्छु मैले अस्ति टिकटकमा भनिरहेको छु लाइक मैले चाहिँ एन्टी भिडियो एन्टी कन्सेप्ट इन्डिया कन्सेप्ट गरेको होइन कि तर वी निड टु स्टप सेङ एक्सेप्टिङ बलिउड इज आवर्स के इट्स नट आवर्स नेपाल कि हामीलाई इन्डिया नै बन्न छ भने चाहिँ एक्सेप्ट बलिउड एज आवर्स एन्ड होइन अब मान्छेले भन्छ होइन साउथ बलिउड फरक भन्ला होला तर जे गरे पनि त्यो इन्डियन प्रोडक्ट छ नि त वी निड टु स्टप मेकिङ बलिउड अर द साउथ इन्डियन फिल्म इज लाइक आवर्स कि हाम्रो फिल्म आफ्नै छ हाम्रो कल्चर आफ्नो भाषा आफ्नै छ त्यो बालन शाह लाइक ब्रोको लाइक द मेयर साहब कहाँ ब्रो भन्नु आएको मैले हाम्रो बालन साहबजीको होइन त्यो कमेन्ट कडा थियो तर हेर्नु न देशको दुर्भाग्य त भन्छ नि होइन एउटा काठमाडौँको मेयरले लड्नु परेको छ कि त्यो ब्याटल त होइन यो सुड बी मिनिस्टर लेभलबाट आउनु पर्ने हो नि त लाइक सीतामाता भनेको नेपालमा अब आई डोन्ट बिलिभ इन गड बट स्टिल आई रिस्पेक्ट रिलिजनमा के भन्छ भने सीतामाता जनकपुरमा जन्मेको ठाउँमा त नेपालमा हो यस्तो कुरा त बुद्ध नेपालमा जन्मेको
नेपालको भनेपछि यो कुरा हाम्रो नेपालको मिनिस्टरहरूले पो लड्ने कुरा हो त होइन र अब काठमाडौँको मेयरले कमेन्ट नलेखेसम्म कसैले यसमा चाहिँ यस्तो स्थानीय सरकारले आवाज किन उठायो भन्ने कुरा हो कि स्थानीय सरकार पनि सरकारी हो उठाउनु मिल्छ अनि मैले भनेको माथिको मान्छेले के काम हो उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो उहाँहरूको चाहिँ अर्कै लडाइँहरू होला सायद भन्छु कि कहिले है अलिक डिप्लोमेटिक मिलाउनु पऱ्यो नि बेनिफिट दिनु पऱ्यो तर हाम्रो मेयर साहबले गरेको कामहरूलाई पनि यसो सराहनीय छ राम्रो छ भनेर सपोर्ट दिएपछि द यङ्गर जेनेरेसन इज द ओन्ली फ्युचर अफ आवर नेसन आई थिङ्क द्याट वाज सच अ बोल्ड मुभ त्यस्तो गरेको मैले सुनेको छैन यो लेभलको डिसिजन लिन सक्छ वेदर इट्स राइट अर रङ अब पिपल आर डिभाइडेड इन देयर ओन ओपिनियन्स बट एट द एन्ड अफ द डे लाइक टेकिङ अ स्ट्यान्स इज टेकिङ अ स्ट्यान्स म त्यही भन्छु एभ्रीबडी हेज द राइट टु देयर ओपिनियन अहिलेको जमानामा के ल्याकिङ छ नि म्यान वुमन विथ प्रिन्सिपल के हि हेज वान भने उसले काठमाडौँमा एउटै हिन्दी फिल्म चलाउनु दिन अब द्याट्स अ बोल्ड मुभ नि त अनि म त सुमा के खुसी भयो त हाम्रो अर्को हप्ता हाम्रो फिल्म रिलिज हुन्छ नि त आदि पुरुषको सो गएपछि त हामीले सो पाउने भयो मैले ठ्याक्क त्यो सम्झिने व्यक्ति त्यो हुने बित्तिकै मैले तिमीलाई सम्झाएँ किनभने लास्ट टाइम पनि एउटा मुभीले गरेर अगाडि पछाडि भएको थियो होइन मलाई फेरि ला अब यसपालि के हुन्छ जस्तो भएको थियो कि उसको लास्ट टाइम पनि गोर्खाको बेलामा अगाडि पछाडि भएको थियो कि होइन योपालि म बालन साहजीलाई चाहिँ फोन विनम्र अनुरोध गर्छु प्लिज ब्यान गरिदिनुहोस् त्यो फिल्म एक हप्ताको लागि मात्र होइन एक हप्ताको लागि मात्र तर होइन वी क्यानट मलाई त कस्तो लाग्छ त्यो जस्ट लाइट जोक ओन्ली वी हेभ अ ह्युज अडियन्स इन इन्डिया अल्सो ट्रस्ट मी हामीहरूको यही सिनेमामा पनि साँच्ची हिन्दीमा डब गरेर लाने हो भनेदेखिलाई साउथ इन्डियन मुभीहरू हिन्दीमा डब गरेर चाहिँ नर्थन इन्डियामा चल्छ भने नेपाली सिनेमा हिन्दीमा डब गरेकै चल्दैन अब इट्स अ कस्टको कुरो पनि आउँछ अनि अब हामीहरूको कन्टेन्ट कस्तो छ भन्ने पनि कुरा आउँछ म चाहिँ दाइसँग एगेन्स्टमा छु यसमा चाहिँ म चाहिँ इट्स नट अबाउट कस्ट फर मी इट्स अबाउट प्रिन्सिपल हो कि मैले बच्चादेखि उनीहरूको हिन्दी फिल्म चाहिँ मैले हिन्दी फिल्ममा हेरेर चाहिँ हिन्दी सिक्ने अरे हाम्रो भाषा किन हाम्रो भाषा सब टाइटल दिन्छु म तिम्रो हाम्रो भाषामा हेर्दैौ तर सब टाइटलमा हेर्दैौ न अब मैले आई एग्री विथ यु अब अनि अब हाम्रो यही फिल्म होइन अब हाम्रो न त अहिले आइ एम जस्ट टकिङ इन टर्म्स अफ मनी अहिले हामी यसलाई पैसा चाहेछ कि तपाईँलाई पनि पैसा चाहेछ तपाईँलाई पैसा चाहेछ किन चाहेछ भने तपाईँको यत्रो भिजन्सहरू क्यारी गर्नुहुन्छ कि डाक्टर साहब सो मच पैसा बिना तपाईँको भिजन कहीँ पनि तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्न सो पैसा पहिला कमाउनु पऱ्यो कसरी कमाउने आफ्नो प्रडक्टलाई बेचेर कमाउने हो त त्यसलाई तपाईँले डब गर्नुहोस् भन्छु किन भन्दाखेरि सबैले पढ्नु सक्दैन अनि अहिले आमिर खान इज सच अ ह्युज स्टार इज माई फ्रेन्ड वी युज टु प्ले टेनिस टुगेदर इन इन्डिया अल इन्डिया टेनिस सर्कटहरू खेल्दाखेरि आमिर खान वाज अल्सो इन वान अफ आवर टिम होइन यसरी हामी गर्थ्यौँ अहिले आमिर खानको सिनेमा आमा रसिया र चाइनामा कस्तो चल्दैन है शाहरुख खान भनेपछि रसियामा कस्तो हिट हुन्छ इट्स लाइक दिस के तर अब हाम्रो मार्केट चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल हामीसँग छ यु हेभ टु यु आर एब्सोल्युटली राइट हामी सब टाइटलवाला पनि पठाउने हो र डब पनि पठाउनु पर्छ किन पैसा कमाउनु पऱ्यो अघि मैले त्यत्रो हाम्रो दर्शकलाई विनम्र किनभने हाम्रो चलचित्रले कुनै पनि नेपाली चलचित्रले एकचोटि फ्याल्दाखेरि 50 करोड कमाओस् न भोलि त नेपाली कलाकारको स्तर पनि माथि बढ्यो पैसा पनि आयो क्वालिटी पनि गयो होइन अहिलेसम्म किन भएको छैन त यही त हो नि हाम्रो सेटब्याक्सहरू धेरै भयो के नो इज इट पोलिटिक्स अर फाइनेन्शियली इट डजन्ट मेक सेन्स हो हामीसँग अझै पनि ओनरसिपको जुन छ नि होइन हामीहरू कहिले पनि यो हामी सभरेन कन्ट्री हो के हामी कसैको पनि अन्डरमा बसेको मान्छे हाम्रा फ्री थिङ्कर्सहरू के फ्री विलिजहरू के हामीलाई जे मनपर्छ त्यो गर्ने त हो नि किन छ मनमानी मलाई मन परेको चिज त्यो हेर्छु किन नेपाली हेर्ने भन्ने हुन्छ कि सो त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा तर त्यो भन्दा पनि सबैभन्दा कमजोरी पक्ष भनेको हामीमै नै चलचित्र कर्मीहरू चलचित्र व्यवसायमा लागेका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी एक गुट भएर आएर राम्रो सिनेमा बनाउने भने सकिन्छ हाम्रो दर्शकले हामीलाई माया नगरेको होइन नि ए बाबा म त यस्तो खुसी लाग्छ कहिले काहीँ तर दुःख लाग्छ अझै पनि म जस्तो बुढो मान्छेलाई जहाँ गयो चिन्छ तर नयाँ कलाकारलाई अझै पनि चिन्दैन उहाँहरू चाहिँ यस्तो हिरो भयङ्कर ठुल्ठुलो स्टार भइसक्नु भएछ है र पनि हामीसँग हेऱ्यो भने हामी जस्तोलाई हुन्छ शिव दाईलाई मलाई भुवन दाईलाई आइहाल्यो किनभने हाम्रो एक्सपोजर द्याट टाइम वाज सो ह्युज एन्ड दे गेभ अस सो मच लभ एन्ड रेस्पेक्ट हुन्छ नि अनि त्यतिखेरको सिनेमाको मेकिङ वाज टोटली डिफरेन्ट फ्रम वाट इट इज टुडे टेक्निकली वी हेभ इभल्भ
artistically we have evolved, but principally, habitually, discipline-wise, have we evolved? No, we have gone downwards. अनि त्यो उस्तो टपिकमा जाने बेलामा चाहिँ के मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले इन्डियामा अस्ति प्रेम गीत गयो नि त होइन इट वाज लाइक ट्रेलरमा ओभरसेल गर्थ्यो किनभने हामीलाई थाहा छ 3-4 करोडमा नेपालमा बजेट फिल्ममा केहीसम्म गर्न सकिन्छ हामीलाई थाहा छ तर अब त्यहाँ इन्डियन डिस्ट्रिब्युटरले लियो अनि उसले चाहिँ होइन लाइक नेपाल इज सेकेन्ड हेभन भनेर नन टु हेभन भनेर प्रचार गरिदियो फिल्ममा धेरै हाइप गयो लास्टमा कस्तो भयो भने अब डिस्ट्रिब्युटर उनीहरूले कति हलमा चल्यो नि त दे प्रोब्ली मेक गुड मनी होइन अब हाम्रो सन्देश टिमले नि आयो उहाँहरूले पनि पैसा पायो होला किनभने डिस्ट्रिब्युटर पछि प्रडक्सन टिमले पनि पाउनु पर्ने हो तर कन्टेन्टमा त फिल्म त्यस्तो राम्ररी बनेन नि त अब त्यो नभन्दा के भइदियो भने ब्याड इम्प्रेसन हो तर त्योभन्दा अगाडि हामीले जन करेज पनि थिएन सो सन्देश दाइको त्यो टिमलाई चाहिँ वी सुड एडमिट द गट्स के गर्न सकेको हुन्थ्यो त्यति गरेको हो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के भने हामीले फिल्म कसरी बनाउँछौँ भने वी आर नट प्राउड अफ आवर कन्टेन्ट आवर सेल्फ के आफूले गरेको कन्टेन्टमा आफूले चित्त बुझ्दैन भने अब त्यो कसरी बुझाउँछ अब नेपालमा अडियन्सले त बेच्न सक्दैन म इन्डियामा गएर किन बेच्ने के अनि मैले अघि भने त्यो दालाई त्यो ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ अब म चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल हो तर आम नट एगेन्स्ट साइड अफ डबिङ किनभने त्यो गोर्खा फिल्म चाहिँ अहिले हाम्रो कोरिया ताइवान जापानमा पनि छ कि उनीहरूले माग्ने बेलामा सब टाइटल माग्यो अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो साउन्ड ट्र्याक चाहिँ बिना डायलग पठा किनभने उनीहरूले आफै डबिङ गरेर हाल्छ कि उनीहरूले आफ्नै भाषामा आमा के नि त किनभने अब गोर्खाको त्यहाँको लोकल मान्छेले हजुरले भन्छ सबैले पढ्दैन सो ताइवानिज भाषामा होइन गोर्खाको बारेमा थाहा पायो नि त त्यो मैले गएको फिल्मदेखि लिएर त्यो उनीहरू चाहिँ गोर्खा यस्तो रहेछ नेपालको यस्तो रहेछ भने सिक्न पायो नि त बुझ्न पायो फिल्ममा चाहिँ यो डबिङ भनेको आम नट एगेन्स्ट द प्रिन्सिपल अफ डबिङ स्पेसली इन्डियाको भन्छ कि मलाई चाहिँ कहाँ एगेन्स्ट हो भने म चाहिँ द वे दे मेक इज लाइक त्यो अप्सनै छैन कि अब नेटफ्लिक्स इन्डियामा अस्ति नेटफ्लिक्सको एक्जिक्युटिभ आएको थियो यहाँ नेपालमा अनि उनीहरूको कुरा चाहिँ के भएछ भने नेटफ्लिक्स नेपालमा लैजाउँ न भन्ने बेलामा चाहिँ नेटफ्लिक्स इन्डियाबाट आइज भन्छ अरे क्या नेपाली फिल्महरूलाई अब त नेटफ्लिक्स इन्डियामा हामी नेपाली फिल्मलाई छिनै दिँदैन नि त उनीहरू आफै गर्छ उनीहरूलाई दे आर स्ट्रगलिङ विथ दि you have quote and unquote they have to remain within the periphery of the Netflix ko guidelines paunu parcha ke I have that guideline it's nothing tough but it is tough they ask for content they ask for your making they ask for the status quo of the artist involved director they can let up it's there उनीहरूको ह्युज छ अनि मैले भनेको अब त्यो नेपाली हामी हुन्छ नि अब इन्डियामा गएर चाहिँ कस्तो लाग्छ भने आई फिल लाइक टु गेट अ गुड भ्यालिडेसन फर अस राम्रो नेपाली मुभी छ भने हिन्दीमा डबिङ भने चाहिँ राम्रो नेपाली फिल्म भयो भएन भने चाहिँ भएन त्यो मेन्टालिटी बस्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई सो त्यो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो इन्डियन डबिङतिर भन्दा पनि डबिङ पनि दिने तर सबटाइटल पनि चुज गर्नु पऱ्यो कि हामीले नेटफ्लिक्समा त्यही जाने हो अब इङ्ग्लिस पनि होइन लाइक कति मान्छेले सुसुमा हेर्ने बेलामा अहिले तपाईँको छ नि त नेटफ्लिक्समा कतिवटा विदेशी सिनेमाहरू दे हेभ इट इन देयर ओन ल्याङ्ग्वेज एन्ड 10-15 ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसमा पनि छ तर त्यो सबटाइटल तर मैले त म त ओरिजिनलमा हेर्छु मैले त ओरिजिनलमा हेरेँ त्यो सबटाइटल पढ्छु मैले त्यही तर यस्तो पनि हो नि त बिकज वी हेभ ह्याड दिस इम्प्रेसन कि लेट्स से कोरियन मुभिज राम्रो हुन्छ है भनेर नाउ वी आर विलिङ टु रिड सबटाइटल्स इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेको छ हामीले लेट्स से जापानिज एनिमेहरूमा पनि त्यही केस हो होइन तर हामी त एन्टर गर्ने बेलामा वी माइट निड टु एक्ट एज अ ब्रिज सुरुमा एन्ड देन इभेन्चुली सलिड अलिकति पेनिट्रेसन भइसकेपछि ल अब नेपालीमा मात्र सबटाइटल्स पढ्छ द्याट्स अ गुड पोइन्ट त्यो मैले त्यसै सोचेको थिएँ त्यसको किनभने पेनिट्रेसनको लागि इनिसियली मात्र बच्चामा हामीले त्यो यस्तो हुन्छ कि हाम्रो डाइरेक्टर साहबले काट्नै पर्छ किन थाहा छ दिस इज वाट आई लाइक अबाउट हिम इज भेरी फर्म फर्स्ट टाइम अब आई हेभ वर्क विथ सो मेनी डिरेक्टर बट हि वाज वान पर्सन हाम्रो क्याप्टन अफ द सिप हो नि त हामीले पनि कतिवटा इन्फर्मेसन दिन्छौँ हि इज टु से दाइ आई विल लिसन टु यु इफ आई थिङ्क द्याट इज राइट आई विल एक्सेप्ट अदरवाइज आई विल हेभ टु I will not accept on that. त्यो पनि भयो नि अर्को मैले ड्युरिङ वर्क अनि अब हाम्रो बाबु प्रधान डिओपीले पनि त उसको आफ्नो कति तरिका देख्छ नि होइन अनि एक दुईवटा सर्च यहाँबाट होइन बाबु दाइ आई निड दिस नो आई निड दिस किनभने यो मैले पहिल्यै क्रिएट गरिसकेँ दिस इज द वे आई हेभ भिजुअलाइज एन्ड दिस इज वाट आई वान्ट भनेर आज हि इज वान किनभने अब त्यही कामले गर्दाखेरि भोलि बाबु श्रेष्ठ is going to be highlighted. The cinematography has become so big. Even that त्यो म यसो हेर्थेँ त्यो ड्रोन सट कस्तो खिचेको गर्छ I was just trying to work but when I see that now okay it is not a massive impact in the movie. ड्रोन चलाउनुको लागि तपाईँहरूको सबैभन्दा राम्रो ड्रोन सट के थाहा छ त्यो चेस सिन छ नि रातिको गाडी
त्यस्तो त त्यो मैले कुनै पनि नेपाली सिनेमा देखाएको छैन क्या त्यो हामीले सुरज काफले उहाँको नाम चाहिँ ब्रिलियन्ट अनि त्यो मात्रै नभएर यो पनि त अराउन्ड 72 आवर्सको मुभी हो गाडी टु गाडी हो नि त तर त्यो गाडीभित्रको मात्रै छैन नि त इट इज अ लट अफ मिक्सचर छ अब हामीले धेरै बोल्नु भन्दा पनि आई थिङ्क इट्स टाइम हामी दर्शकलाई जति प्लिट गर्ने हामी गरिसक्यौँ हामी सुशान्तलाई पनि अस्ति सञ्जयलाई पनि गऱ्यौँ सबैलाई सुशान्तले 1-to-1 रिभ्यू गर्छ भने चाहिँ फर्स्ट सोमा भाइ म टिकट ल्याइदिन्छु have a look at and take your family along and everybody should put in an input for the betterment of this industry not only हाम्रो ओभरअल भोलि होइन कहाँ विजय लामाले खेलेको मात्रै हिट त्यो होइन न म त एकदम कलाकार भएर बसेको मान्छे म त एउटा माटो हो उहाँहरू तपाईँहरू कुमाले हो होइन तपाईँहरूले मलाई जता सुराई बनाए पनि हुन्छ घैँटो बनाए पनि हुन्छ हाँडी बनाए पनि हुन्छ जे बनाए पनि हुन्छ क्या तर आई लेट यु डु द्याट होइन सो भोलि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री एज अ होल सुड ग्रो एभ्री नेपाली फिल्म आज हेर्नु त झन्डै हाराहारी 90-100 सिनेमा बन्छ त्यसबाट एउटा सिनेमा बल्ल हिट खासै हामी फुर गर्नुहुन्छ त्यो नगर्नु प्लिज 100 सिनेमा छ भन्दैन 25 त हिट खाओस् न तर त्यो हिट बनाउनुलाई गुड ब्याड अग्ली अगेन फिल्टर भएर जान्छ अडियन्सले हेरिदिनुपर्छ केही समय हामी माग्छौँ अडियन्सलाई केही समय मैले त 40 वर्ष खर्चिसकेँ यसमा नेपाली चलचित्र जगतको इतिहास 75 वर्षभन्दा माथि 70 वर्ष कटिसक्यो होइन कति एक्ज्याक्टली आएर नो अनि अब यो समय चाहिँ एक्चुअली होइन अब एक्चुअली फेरि पनि हामीलाई मौका दिनुहोस् हामी सुध्रने मार्गमा लागिरहेका छौँ गर्न चाहन्छौँ गर्छु भनेकोलाई निचरेर नफ्यालिदिनुहोस् त्यो निचरेर त्यसमा निक्लिने जुसहरू कहाँ छ त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने काम गरिदिनुहोस् भन्छु कि हामी नथिङ इज इम्पोसिबल सुशान्त इट्स जस्ट लाइक बडी बिल्डिङ आई कम ब्याक हामी सक्दैनौँ भने चाहिँ म कस्तो नराम्रो जिउको मान्छे जिउ राम्रो बनाएँ फेरि भत्त बिगारेँ फेरि ल्याउँछु इफ आई क्यान कन्ट्रोल माइसेल्फ द ओन्ली थिङ द्याट वी क्यान कन्ट्रोल इज द एटिट्युड द्याट वी हेभ त्यो एटिट्युड अफ वाचिङ नेपाली मुभी चाहिँ क्रिएट गरिदिनु पऱ्यो हामीले पनि पस्किदिनु पऱ्यो र एभ्री इन्डिभिजुअल बिङ सुड अल्सो फिल होस् न त एक्चुअली हेरिदिउँ जस्तो भए पनि हेरिदिउँ यिनीहरूलाई पनि 1 वर्ष टाइम दिउँ न त 2 वर्ष टाइम दिउँ हामी सबैले सपोर्ट गरेर हेरिदिउँ राम्रो छ ठिक छ अब अर्को वर्ष 365 मा यिनीहरूले राम्रो गरेन हेरिदिन भनेर छोडिदिउँ तर नहेरिकन चाहिँ गाली चाहिँ अनि दाले एउटा म यस्तो होपफुल किन छ अहिलेको नयाँ जेनेरेसनको फिल्म मेकर के नेपालको छ कि हामी वी आर देयर कि वी आर अलमोस्ट होइन तर केही छैन भने त्यो अब भने हामी फिल्म अब आई वान्ट टु टेक इट टु नेटफ्लिक्स है मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु आइ एम एमिङ टु टेक टु नेटफ्लिक्स तर हरेक बाटो बन्द छ कि मेरो लागि किनभने खोल्ने अब डिरेक्टरको म को कहाँको नेपालको कलाकारको वहाँ ओके को कहाँको नेपालको त्यो नेपाल भन्ने बित्तिकै वी लस्ट द ब्याटल अलरेडी के तर यदि हामी नेपालमा आफ्नो अडियन्सहरूले होइन त्यो माया पाएर यो फिल्म हुन्छ नि त ए अपकमिङ डिरेक्टर रहेछ तर फिल्म त राम्रो गरिरहेछ त केही छ भनेपछि बल्ल पो अब नेटफ्लिक्समा कस्तो इन्डियाको फिल्महरू जान्छ क्या अनि म हेर्छु लाइक हेर्दैन म त 2 लाइन हेर्छु अनि म चाहिँ एज अ फिल्म मेकर म एटलिस्ट चाहिँ सघाउन खोज्छु कि जो हेरेको नि अनि हेर्छु नि हेरेपछि लाइक समवन फ्रम नेटफ्लिक्स साइन दिस फिल्म लाइक साँच्चै पैसा तिरी किनी डिस्ट्रिब्युट गरेको फिल्म नेटफ्लिक्सले भनेर सोध्छु कि म तर हामी एज अ ओभरअल नेपाली अडियन्स चाहिँ हामी टाढो बाटो छौँ कि अहिलेको चाहिँ फिल्म मेकर पनि टाढो बाटो छ अडियन्स पनि टाढो बाटो छौँ जस्तै हामीलाई त्यो हजुरले भन्यो नि त्यो मौका दिने भन्थ्यो नि आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट वे अहिलेसम्म मैले सुनेको क्या लाइक हामीलाई मौका यो हाम्रो फिल्मको लागि हाम्रो लागि फिल्मको लागि मात्र होइन कि इन्डस्ट्री राम्रो भयो नि कति दाजुभाइहरू विदेश जानु पनि पर्दैन दे क्यान हेभ द करियर इन नेपाल होइन र मिडिया इज लाइक रियली गुड करियर अब बिग बिजनेस हाउसेस विल अल्सो बी इन्भल्भ बिजनेस देखेपछि त उहाँबाट आउनु त नि 3 करोड जनतामा 1.5 करोडले पनि नेपाली सिनेमा हेरेपछि हामीसँग चाहिँ अरबौँ कमायो नि त अरबौँ कमाएन सुशान्त यु टेल मी अरब बनाउनुलाई हाम्रो बिजनेसम्यानहरूले कति खट्नुपर्छ तर हामीसँग त छ नि त बनाऊँ न हामीले त नेपाली मार्केटमा मात्रै छ अब अरबौँ कमाउन सक्ने सिनेमा हामीले बनायौँ भने विदेशीले हेर्दैन अहिले त छोडिदिनुहोस् न विदेशमा हामीलाई त विदेशमा भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी जसलाई नेपाल धरती यो ध्वजादेखि लिएर सबैको मनन गरेर फिल गर्ने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नभनी पनि
20 पाउन्ड 30 पाउन्ड तिरेर हेरिदिनुहुन्छ ल त्यति त म भन्दैछु त्यो भनेको ठुलो पैसा हो क्या त्यो आम्दानी हामीले यहाँ गऱ्यौँ भने हाम्रो देशको इकोनोमी कति बढ्यो अगाडि दिस इज नथिङ कम्पेयर टु वाट वी क्यान मेक वी क्यान एजुकेट पिपल अहिले विदेशमा नेपालीदेखि लिएर विदेशमा अरू थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरूको सबै अमेरिका जान्छु क्यानाडा जान्छु अस्ट्रेलिया जान्छु किन भएको थाहा छ अल बिकज अफ दि हलिउड मुभिज अल इङ्ग्लिस मुभिज सिनेमामा हेरेर त्यो पुरा मुभी कल्चर हेरेर त्यहाँ तर त्यो देश त्यस्तो छैन नि त्यहाँ कति काम गर्नुपर्छ कति मेहनत गर्नुपर्छ भनेको त हामीलाई थाहा छ हामीले त रात कटाएका छौँ दिन कटाएका छौँ भोक कटाएको छौँ निन्द्रा कटाएको छौँ काम गरेर र पनि हात लगाए सुन्न हुन्थ्यो विदेशमा हामी विदेशी पैसा कमाउँछ विदेशी पैसा खर्च गर्छौँ विदेशी पैसा कमाएर नेपाली पैसा खर्च गर्दैनौँ नि त्यहाँ तर हामी त नेपालमा नेपाली पैसा कमाएर हाम्रो त आफ्नो परिवार छ वरिपरि त्यो नेपाली पैसा नै खर्च गर्छ र पनि जोगाड हुन्छ क्या हामीसँग यो नेपाली सिनेमा भनेको इन्डस्ट्री ठुलो कल्चर टुरिज्मदेखि लिएर यो हाम्रो एजुकेसनदेखि लिएर होइन रिचुअल्सहरूदेखि लिएर सबै कुरोलाई हामीले संरक्षण दिएर राख्नु सक्ने खेमा हो यो चलचित्र जगत सो देयर इज नथिङ लाइक दिस मैले त अलिक बढी नै पे गरेछु खतरा खतरा भन्नुहोस् है फिल्मको बारेमा त मैले साँच्चै राइट पे गरेँ नि हजुरलाई होइन एकदम राम्रो चेक हेर्छ डोल चेक गर्न जानुभयो त एक्स्ट्रा 00 एड पो भयो कि जस्तो लाग्यो तपाईँको त्यहाँ रित्या छ नि त्यो दिन पनि आउला नि त्यो दिन पनि हामीले करोडौँ त आउँछ नि तर यो पहिला 1000मा काम गर्थे कतिवटा चलचित्रहरू फोकटाइ गर्थे साथीहरूले बिर्से फोकटाइ गर्थे उहाँहरूलाई इस्टाब्लिस भएछ उहाँहरू ठुल्ठुलो मान्छेहरू उहाँले बिर्सिसक्नु भयो साथी तिमीले बिर्स्यौ तिम्रो चलचित्रमा मैले पैसा नलिकन खेल्दै थिएँ कति चलचित्रमा हामीले आफ्नै लुगाफाटा लगाउँथ्यौँ कति चलचित्रमा खाना पनि आफै बोकेर खाएको थियौँ बिर्सिनु भयो दाइ तपाईँले पनि तपाईँहरूले पनि आज बोलिदिनु पर्ने हाम्रो चलचित्रको लागि तपाईँहरू त रिटायर भयो गइसक्नु भयो कि होइन तर फर्केर त विजयले त यस्तो सिनेमा गरेर रहेछ है विजयले 60 वर्षको उमेर नयाँ युवाहरूलाई यस्तो प्रेरित गर्दैछ भने तपाईँहरूले विजयको नाम लिएर यी नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई किन प्रेरित गर्नुहुन्न गरिदिनुहोस् न हामी नेपालीमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हुने त्यो म्याजिक वर्ड हामीसँग छैन थ्याङ्क यू प्लिज एन्ड वेलकम होइन वी डोन्ट ह्याभ द्याट म्याजिक सरी थ्याङ्क यू प्लिज एन्ड सरी के थ्याङ्क यू प्लिज एन्ड सरी है अप्रिसिएट गर्नेलाई गरिदिनुहोस् न अनि रङ रङ छ भने रङ भनिदिनुहोस् तर कस्तो चाहिँ हामीले गरेको टाइममा राम्रो भन्दै उहाँहरू पनि बसिरहनु भएको छ आज पनि होइन दाइ हिजो गरेको सिनेमाभन्दा आजको टेक्निकली राम्रो छ कतिको कम्ती होला त्यसरी तुलना गर्नु मिल्दैन हिजोको आफ्नै किसिमको राम्रो थियो आजको आफ्नै किसिमको राम्रो छ तर खालि हिजोका हातहरू अब काँधो बनिदिनु पऱ्यो कि आजका हातहरू भोलिको लागि काँधो बन्नुपर्छ इट्स लाइक बडी बिल्डिङ आई टेल यू वान थिङ हिजो मैले मजासँग 125 किलोको बेन्च हान्थेँ आज मलाई 50-75 किलो हान्नुलाई पनि आम्माम्माम्माम्मा त उफ्रेको हुन्छु 5 चोटि थिचेपछि 6औँमा मलाई थिच्छ सो समय परिवर्तन भइसक्यो नि त अहिलेको कलाकारहरू कस्तो रिफाइन्ड एक्टर्सहरू छ अहिलेको टेक्निसियनहरू कस्तो रिफाइन्ड छ अहिलेको डाइरेक्टर एजुकेटेड दिस गाइज आर एजुकेटेड इन द्याट फिल्ड अभियसली पहिला त पढेर चलचित्र बनाइन्थ्यो क्या अहिले त पढेर अनि पढेर बनाएको चलचित्रहरू अहिले यो यहाँको फिल्म एकाडेमीको भाइहरूले बनाएको सर्ट फिल्म हेर्नु न आउट अफ द वर्ल्ड क्यामेरा 180 टर्न भनेर त्यहीँ अड्किनु भएको छ हाम्रो पुरानाहरू कि अहिले 180 डिग्री टर्नको त कुनै वास्तै छैन म एउटा इन्सर्ट हालेर पुरै चेन्ज गरिदिन्छु होइन म एउटा डायलगले नै 180 डिग्री छ पहिला मैले सुशान्तको सर्ट खिचेपछि नेक्स्ट सर्टमा सुशान्तलाई देखाउनु हुन्न है समबडी एल्स आई विल स्टार्ट विथ हिम एन्ड आई विल कम विथ यु भन्थे न सुशान्तबाट म सुशान्तमै निकालिदिन सक्छु अहिले किनभने टेक्नोलोजी हेज इभल्भ सिस्टम हेज इभल्भ आर्ट हेज इभल्भ एन्ड द थिङ्किङ प्रोसेस हेज टोटली चेन्ज एज अ इन्डिभिजुअल वी आर मोर क्रिएटिभ जस्तो लाग्छ पहिलाभन्दा हामी होइन अनि म चाहिँ आई थिङ्क हामी लामो भयो म दाको
I'm one tribute to that है अनि honestly भन्छु यो प्रोजेक्टमा म चाहिँ प्रमोसन गर्नेमा काम गर्ने समय I was on the captain of the ship के म फिल्म डिरेक्ट गरेको लास्ट डेसम्म अनि यो जब टेक्निकल साइडमा जान्छु एडिटिङमा जान्छु मिक्सिङमा जान्छु I still feel like I'm the boss के त्यहाँ किनभने I'm doing everything तर when I go to the promotion part right हामी यसो कुरा गरेको छ नि हामी कलेजमा गर्छु कि अहिले and every time Dai talks to these like young kids college kidsहरूसँग I feel like I'm one of those kids के अनि खास त फिल्म प्रमोट गर्न जानु पर्ने हामी हाम्रो म दिया त्रिचु हामी सबै टिमै जान्छौँ क्या every time Dai starts speaking and motivating them I feel like oh मैले आफ्नो फिल्म पो गर्नुपर्ने हो क्या अब अनि यसमा त मलाई रङ अप्रोच पो लिएँ कि क्या भन्ने जस्तो लाग्छ क्या अनि one of the biggest thing I could say about Dai is यो प्रोजेक्टमा he's not just an actor for me के he's been a mentor for me especially झन् यो प्रमोसन पार्टमा नेपालको भने नि हामी कस्तो सिस्टममा अड्केको छ कि ओल्ड सिस्टममा अड्केको छ नयाँ गर्छु भन्नेलाई चाहिँ नयाँ गर्न दिँदैनौँ अनि फेरि कम्प्लेन गर्ने फेरि केही चेन्ज पनि हुँदैन भने कम्प्लेन गर्ने फेरि हामी नै हुन्छ क्या Dai has helped me to kind of find that way अनि अब आज पनि होइन दाइ हिजो फ्लाइटबाट राति आएर बिहान आएको कहाँ गएर आएर फिल्मको लागि अहिले यहाँ आएको छ कि हामीसँग अहिले तपाईँ र यो मेरो लामो भएर लन्च चाहिँ अब स्किप गर्नु चाहिँ खाइँदैन म भरे राति एकैचोटि खान्छु कति घन्टा पछि हजुरको वेट पनि घट्छ नेक्स्ट प्रोजेक्टको लागि होइन तपाईँ एक्लै खानुहोस् म मेरो नाक कहाँ फुलेर बडी फुलिनु भनेर नाक फुलेर भइरहन्छ अहिले And that's the biggest thing I would say Dai because यो प्रोजेक्टमा छ कि अब यहाँ आएको कुरा गरेँ नि every time he speaks I don't feel like म एउटा एक्टरसँग बोलेको होइन कि I genuinely feel like he's like this personality for Nepal नेपालमा पनि नेपाल बाहिर पनि every time I hear Vijay Lama I used to this oh Vijay Lama भन्नुहुन्थ्यो क्या काम गरेपछि नर्मली मान्छेसँग काम गरेपछि त्यो एउटा कोकुन हुन्छ नि त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ कि किनभने यु नो द पर्सन अहिले प्रमोसन गर्दैछु स्टिल त्यो कोकुन चाहिँ ब्रेक भएको छैन किनभने Dai still surprises me till the very end अनि अर्को चाहिँ या युथमा कि हामी छ नि त अब सर हामी युथ भने हामीलाई 35 वर्ष हो 25 he's only 25 तर every time when I talk to people like him अघि भने नि त युट्युबमा के त्यो नराम्रो कमेन्ट देख्ने I need to have like one conversation with Dai in my head I feel like why I need to make that change कि मैले आफ्नो गोलमा जानको लागि चाहिँ I feel leave aside किन and that's why I think we need not one Vijay Lama in Nepal we need like many Vijay Lama अघि हामीले त्यो सिने कलाकार दाइहरूलाई भन्नुभएको थियो नि they need to come outside of the shell के अब त्यो दाइहरू आएर चाहिँ हामीलाई गाइड गर्ने हो नि त अब हामीले त मार्केट बुझेको छैन जनता बुझेको छैन हामी त एउटा भिजन छ भिजन लिएर अगाडि आएको मैले त कस्तो छैन योभन्दा अगाडि हाम्रो रामबाबु भाइलाई मैले भेटे पनि छैन निर्देशक कबड्डी प्लस यो जारी सबै म सबैको बारेमा लेखिरहन्छु गएर हेर्छु सिनेमा हेरेपछि म लेखिदिन्छु के अनि आई टक टु देम अल्सो लुक दे आर डुइङ फ्यान्टास्टिक जब अल्सो के उहाँहरूको जर्नरमा दे आर डुइङ सो वेल म जोसुकै होस् सुशान्तको बारेमा म बाहिर कति ठाउँमा बोलिरहेको हुन्छु होइन हाम्रो यसो मैले हेरेँ आई रियली लाइक इट सो मलाई कस्तो लाग्छ भने अघि भने नि एउटा ओनरसिप हुने बित्तिकै नि हामी सबै नेपाली एक हौँ भन्ने भावना आउँछ अहिले यो देशलाई चाहियो त्यति मात्रै द्याट इज अल वी निड लेट्स एन्ड द्याट विथ द्याट नोट होइन यो देशको खाँचो भनेको एकताको खाँचो चाहे त्यो पोलिटिकल एरिनामा होस् चाहे त्यो सिनेमाको एरिनामा होस् चाहे खेलकुदमा होस् जहाँसुकै होस् हामीहरूलाई एक होइन एकताको त्यो चन्द्र सूर्य झन्डा मुनिको एउटा सन्तान भएर बढ्ने हो भने ट्रस्ट मी दिस पडकास्ट विल अल्सो ह्याभ मिलियन जस्ट के अरे त्यो जो रोगनको जस्तो छ नि द बिगेस्ट पडकास्ट होइन फ्रम देयर वी लर्न अ लट अल्सो त्यस्तो स्टेजमा त नपुगे पनि तर हाराहारी हामी पुऱ्याउन सक्छौँ कि एउटाले एउटालाई सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो विदेशमा भएकोले सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो सुशान्तले कपाल काट्यो भने चाहिँ पुग्न सक्छ है त्यहाँ चाहिँ होइन नकाट्ने रक एन्ड रोल दिने आई थिङ्क हामी एन्ड चाहिँ गोर्खा 2 मा चाहिँ उसलाई जसरी तान्नुपर्छ है रेडी फर द्याट डिस्कस होइन यस भन्नु पर्यो वी आर अलरेडी वर्किङ अन द लुक्स अफ द क्यारेक्टर्स अल्सो होइन होमवर्क चाहिँ यसरी जान्छ सुट हुन्छ कि आफ्नो असार 8 मा दाइ हजुरले लास्ट प्ली भन्दै असार 8 मा आउने फिल्म भनेर फेरि पनि जाँदा जाँदा यहाँहरूलाई हाम्रो हार्दिक अनुरोध सुशान्तलाई विशेष धन्यवाद उहाँको यो यस्तो सुशान्त प्रधान पडकास्टमा निम्ताइदिनु भयो होइन
It's such an honor to be here. Just looking forward to this also. And then at the same time, आज हामीले कतिवटा भडासहरू निकाल्नु चाहिँ पाएँ क्या भडास इन द नाइसेस्ट वे के तर मैले अस्ति पनि भन्थेँ भडास म कसरी निकाल्छु भन्दाखेरि मान्छेलाई गाली गरेर चिचाएर होइन कि म काम गरेर चाहिँ मेरो भडास निकाल्छु क्या I want to prove to the world that I'm not less than anybody. So here we are trying to prove the fact that this podcast is not less than any Joe Rogan anybody, or हाम्रो movie पनि is not less than anybody's movie. So please come and watch असार 8 गते 2023 June 23rd. We have a beautiful number 2023 June 23rd. So please come and help us. हेरिदिनु होला हलमा जानु होला हलमा त्यहाँ सरप्राइजेस अल्सो अनि हाम्रो ट्रेलर हेर्दाखेरि हेर्नुभयो भने ह्यासट्याग गरेर कलेजको छ भने ह्यासट्याग कलेजको लगाइदिनु होला वी हेभ गिफ्ट्स अल्सो इफ यु वान्ट द बेस्ट कमेन्ट्सहरू हामी हेर्छौँ होइन सी वाट यु लाइक अबाउट अनि सरको अनदर गीत आई हेभ टु थ्याङ्क है स्वप्निल शर्मा भाइ यु हेभ डन अ फ्यान्टास्टिक जब I love the composition. It is out of the world. The word is so nice. This was subject अनुसारको word लेख्नु भएको छ अनि feel पनि तर मलाई तपाईँको track दिनुहोस् I also want to try on my voice. So thank you very much. Namaste and Jai Chandra Surya. Thank you so much guys. Let's end this.